உன் மேய்ப்பர் உயிரோடிருப்பார். നിന്റെ രക്ഷകൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നു. തുതിപ്പോരെ കൈവിട മാട്ടാർ. സ്തുതിക്കുന്നവനെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. തുടർന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ, തുടർന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കാൻ, തുടർന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ്. വിടുതൽ നിശ്ചയമേ. ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് മുട്ടുകുത്തി അവൻ ശുദ്ധമായി. ഒരുവർ യേശുവിடம் ഓടി വന്ന് അവനുக்கு முன்பதாக பணிந்து கொண்டான், അവൻ സുഖമടൈந்தான். അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയ സകലത്തെയും അവൻ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മുൻപാകെ മുഴങ്ങാൽ പടിയിട്ട അത്തனை പേരെയും യേശു സുഖമാക്കി ഇരിக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പള്ളിപ്രമാണി വന്ന് മുട്ടുകുത്തി അങ്ങ് അവന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ ബാലി അവന്റെ മകൾ സൗഖ്യമായി. ആമേൻ. ആലയ പ്രമാണി വന്ന് അവർക്ക് മുൻപാകെ മുഴങ്ങാൽ പടിയിട്ടാർ. ആണ്ടവർ അവൻ പിള്ളയെ സുഖമാക്കിനാർ. 7 മുദ്രകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞാട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ നടമാടുമ്പോൾ അവന്റെ മുൻപിൽ വീഴൂ, മുട്ടുകുത്തു, വിടുതൽ നിശ്ചയം. 7 മുദ്രകളെ ഉടൈപ്പதற்கு அதிகாரமுள்ள ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நீ முழங்கால் படியிடு, அப்பொழுது சுகமடைவாய். അവന്റെ മുൻപിൽ പൊട്ടാത്ത ഒരു മുദ്രയുമില്ല. அவருக்கு முன்பாக உடைக்கப்படக்கூடாத முத்திரை எதுவும் இல்லை. അവന്റെ മുമ്പിൽ അഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധനവുമില്ല. அவருக்கு முன்பாக அவிழ்க்கப்படக்கூடாத ஒரு கட்டுகளும் இல்லை. അവൻ സകല മുദ്രയും പൊട്ടിക്കും. அவர் சகல முத்திரைகளையும் உடைக்கிறவர். രോഗത്തിന്റെ മുദ്ര, உன் வியாதியின் முத்திரை, നിരാശയുടെ മുദ്ര, உன் சோர்வின் முத்திரை, ഭയത്തിന്റെ മുദ്ര, உன்னுடைய வேதனை முத்திரை, സകല മുദ്രകളെയും പൊട്ടിക്കുന്നവൻ, சகல முத்திரைகளையும் உடைக்கிறவர் ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട്. இன்று ராத்திரி நம் நடுவில் இருக்கிறார். உன் மேய்ப்பர் உயிரோடிருப்பார். നിന്റെ രക്ഷകൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനാൽ കഴിയുന്ന ഒരുത്തൻ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. കേൾപ്പതിലും അധികമായി നമുക്കായി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകനാകിയ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്ക വേണം. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ശതാധിപൻ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ അതികഠിന വേദനയാൽ വീട്ടിലുണ്ട്. நேற்றைக்கு நான் உங்களோடு பேசினேன். ஒரு 100க்கு அதிபதி இயேசுவிடம் வந்து என் வேலைக்காரன் சுகவீனமாக இருக்கிறான், വേദനപ്പെടുகிறான் என்று യേശുവിடம் வந்து சொன்னார். കുഷ്ഠരോഗി മുട്ട് കുത്തിയിട്ടാണ് അടുത്ത ആളാണ് ഈ ശതാധിപൻ. அவன் அவன் குஷ்டரோகி முள்ளங்கால் போட்ட பிற்பாடு அதற்கு அடுத்த ஆளுதான் இந்த 100க்கு அதிபதி. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദാസന് സുഖമില്ല. அவன் சொன்னான், என் வேலைக்காரனுக்கு சுகம் இல்லை, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം, நான் உன்னோடு கூட வருகிறேன், നിന്റെ വീട്ടിൽ വരാം. உன் வீட்டில் வருகிறேன். വേണ്ട വേണ്ട, அவன் சொன்ன வேண்டாம் ഞാൻ வேண்டாம், അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ളവൻ, நான் அதிகாரம் உள்ளவன், എനിക്ക് കീഴിൽ 100 പട്ടാളക്കാരുണ്ട്, எனக்கு கீழாக 100க்கும் மேற்பட்ட வேலைக்காரர்கள் உண்டு. ഒരുത്തനോട് പോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും, ஒருவனிடத்தில் நீ போ என்று சொன்னால் அவன் போகிறான், പറഞ്ഞാൽ വരും, வா என்றால் அவன் வருகிறான். നീ അധികാരമുള്ളവനാ, நீ அதிகாரமுள்ளவன், നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, ஆனால் நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், അവന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി, அவனின் ஒரு வார்த்தை போதும், അവന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി, அவரின் ஒரு பார்வை போதும், അവന്റെ ഒരു സ്പർശനം മതി, அவரின் ஒரு தொடுதல் மட்டும் போதும். ഏത് കഠിന രോഗവും വിട്ടുമാറും. எவ்வளவு கடினமான வியாதிகளும் அவைகள் மாற்றப்படும். എന്തിനാ മാറ്റുന്നത്? எதற்காக மாற்றுகிறார்? എന്തിനാ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നത്? இயேசு எதற்காக விடுதலையாக்குகிறார்? എന്തിനാ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്? எதற்காக சுகமாக்குகிறார்? ഒറ്റപ്പെട്ട നിന്നെ എന്തിനാ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്? தனிமையாக்கப்பட்ட உன்னை எதற்காக வெளியே கொண்டு வருகிறார்? മയിൽക്കുട്ടിയുടെ കണക്കിൽ കുത്തിയിരിക്കാനോ? ஆமென். அப்படியே அமைதியா உட்கார்ந்திருப்பதற்காகவா? സൂത്രത്തിൽ 2 സൂത്രം അല്ല, സൂത്രത്തിൽ 2 സ്തോത്രം പറഞ്ഞ സൂത്രത്തിൽ ഒരു സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇടാനോ? ஆமென். ஏமாற்றுகிற நிலைமையில் 2 ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஆமென் கர்த்தருடைய காணிக்கை செலுத்தும்படியாக தான் கர்த்தர் உன்னை வெளியே கொண்டு வருகிறாரா? മൂന്നാമത്തെ രോഗി ആരാണ്? மூன்றாவது வியாதிஸ்தன் யாரு? യേശു പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. இயேசு பேதுருவின் வீட்டுக்கு சென்றார். മയമ്മേന്തി அவருடைய மாமியார் எங்கே? അവളാണ് സാധാരണ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കുന്നത്. அவங்க தான் மத்தியான உணவு உருவாக்குறாங்க. പിന്നെ അവളുടെ മകൾ പത്രോസിന്റെ ഭാര്യ പെട്രീഷ്യയും കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തകർപ്പൻ ലഞ്ചല്ലേ. மாமியாரோடு சேர்ந்து தன்னுடைய பேதுருவின் மனைவியை கூட சேர்ந்தால் அன்றைக்கு உள்ள லஞ்ச் மிக ஆசீர்வாதமா இருக்கும், நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். അന്ന്
പത്രോസിന്റെ അമ്മാവിയമ്മയെ കാണുന്നില്ല. ஆனால் அன்றைக்கு பேதுருவின் மாமி காணவில்லை. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. யாரும் ஒண்ணும் சொல்லவில்லை. സകലത്തെയും അറിയുന്നവൻ അവളുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ചെന്നു. കഠിനമായിട്ടുള്ള ടൈഫോയിഡ് കൊണ്ട് വല്ലാതെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ஆமென். இயேசுவானவர் எல்லாவற்றையும் அறிகிற சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசுவானவர் அவனுடைய வீட்டின் அறைக்குள்ளே சென்று ஆமென் வியாதி படுக்கையாய் இருக்கிற மாமியின் கரத்தை பிடித்து இயேசு தூக்கினார். മറ്റാരും നിന്നെക്കുറിച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, മറ്റാരും നിന്നെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, നിന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ നീ കിടക്കുന്ന ഇടത്ത്, നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ തൊട്ടുപിടിവിക്കുന്നവൻ. வேற யாரும் உங்களுக்காக ஆமென் உத்தரவாதம் சொல்ல முடியாமல் இருந்தாலும் கூட வியாதிப்பட்டிருக்கிற வேதனைப்பட்டிருக்கிற உன் அருகாமையில் வந்து உன் கரத்தை தொட்டு தூக்கி விடுகிற இயேசு உன்னோடு இருக்கிறார். எதற்காக தூக்குகிறார்? പിന്നെയും കട്ടിലേക്ക് ചുണ്ടുകൂടി കിടക്കാനല്ല, மறுபடியும் கட்டில படுத்திருப்பதற்காக அல்ல. സൗഖ്യം വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അമ്മച്ചി ചാടി എഴുന്നേറ്റു. விடுதல் பெற்ற மாத்திரையில் மாமி குதித்து எழும்பினாள். മോളെ വിളിച്ചില്ല, மகளை கூப்பிடவில்லை. വെള്ളം ചൂടാക്ക്, தண்ணி ഞാൻ ടൈഫോയിഡ് പിടിച്ച് കിടന്നല്ലേ 2 ആഴ്ച, കുളിക്കട്ടെ. நான் டைபாய்டா இல்லது காய்ச்சலா இருந்தேன் அல்லவா, ஆமென் தண்ணி சூடாக்கு என்று சொல்லி அவள் சொல்லவில்லை. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. அதற்கு நல்ல காரியம். പക്ഷേ അന്ന് അവൾ കുളിക്കാൻ പോയില്ല, നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി യേശുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ലഞ്ച് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ റെഡിയാക്കി. ஆமென். அவள் சுகம் பெற்ற மாத்திரையில் இயேசுவுக்கும் தமது சீஷர்களுக்குமாக ஆகாரத்தை உருவாக்க அவள் நேரே சமையலறைக்கு செல்லுகிறார். രോഗശാന്തി മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യം കൂടെ തന്ന് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബലപ്പെടുത്താനാണ് ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നത്. ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிற விடுதல் என்பது ஆமென் வியாதியில் என்று மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் அதோடு சேர்ந்து ஆரோக்கியத்தையும் தந்து ஆரோக்கியமாய் கர்த்தருக்கென்று பயன்பட ஆண்டவர் உங்களுக்கு விடுதலை தருகிறார். സന്ധ്യയായപ്പോഴത്തേക്ക് പത്രോസിന്റെ വീട് മുറ്റം മുഴുവൻ பயங்கர கன்வென்ஷன் அல்லே. மாலை நேரமான பொழுது பேதுருவின் வீட்டிற்கு முன்பதாக முழுவதும் பெரும் கூட்டம், கன்வென்ஷன் கூட்டத்தை போல സകല വ്യാധിക്കാരെയും രോഗികളെയും പൈശാചിക ശക്തി കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ തന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് സകല രോഗികളെയും സൗഖ്യമാക്കി. അതേ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എന്ന് വചനം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് அன்று மாலையிலே சகல விதமான வியாதிஸ்தர்களையும் ஆமென் சகல விதமான பிரச்சனையுடையவர்களும் இயேசுவிடத்தில் வந்தார்கள். வேதம் சொல்லுகிறது போல அவருடைய காயங்களால் நீ குணமடைவாய் என்று வார்த்தையின்படி இயேசுவிடத்தில் வந்த அன்று மாலையில் வந்த அத்தனை பேரையும் இயேசு സുഖമാക്കിனார். മഴയുടെ തടസ്സത്തെ തടസ്സമായി കാണാതെ ഈ സന്ധ്യാസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ വന്നെങ്കിൽ സകല വ്യാധികളെയും സൗഖ്യമാക്കിയ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടേ ഇവിടുന്ന് വിടൂ. இன்று மாலை மழை பெய்ததாக இருந்தாலும் அது ஒரு தடையாக எண்ணாமல் வந்திருப்பாய் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே இயேசு உங்களை சுகமாக்கி இன்னைக்கு ராத்திரியிலே உங்களை அனுப்ப போகிறார். അവനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒറ്റ രോഗിയും ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. அவருக்கு சுகம் கொடுக்க முடியாத எந்த வியாதியஸ்தர்களும் இந்த கேம்பஸுக்குள் இல்லை. അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു പാസ്റ്റർ. அங்கே ஒரு சகோதரர் போதகர் இருக்கிறார். ഡി ജോയ് എന്ന പേര്. அவருடைய பெயர் டி ஜோய். ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே ന്യൂയോർക്കില് ഫിലദൽഫിയയിലൊക്കെ ദൈവമക്കൾ കേട്ടു, പാസ്റ്റർ ഡി ജോയി ഒരു പ്രത്യേക രോഗത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലെന്ന്. நாங்கள் விழுந்த அமெரிக்கா பட்டணத்திலே சபைகளுக்கு ஒரு செய்தி வந்தது. பாஸ்டர் டி ஜோய் வியாதிப்பட்டவனாய், எந்த விதம் ஒரு விசேஷித்த வியாதி சுகமடைய முடியாத ஒரு வியாதிப்பட்டவனாய் படுக்கையாகி விட்டான் என்ற செய்தி வந்தது. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവര് കണ്ണുനീരോടെ ആ ദൈവദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനേക ജനങ്ങൾ കണ്ണീരോട് அந்த ஊழியருக்காய் ஜெபித்தார்கள். പാസ്റ്റർ ഡി ജോയി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. பாஸ்டர் டி ஜோய் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார். അത്
നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമല്ല, അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. நீங்கள் சொப்பனம் காணவில்லை, அவர் அங்கே உட்கார்ந்து. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പം നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ തോന്നിപ്പോകും. ഇത് സത്യമാണോന്ന്. കോശി വൈദ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്വപ്നമല്ല, സത്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വെന്റിലേറ്ററിൽ ചത്തുപോയി എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കോശി വൈദ്യൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരൊറ്റ രോഗിയും ഇതിനകത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. பாஸ்டர் டி ஜோய் ஆமென் எழுந்திருக்க முடியாது என்று சொன்ன செய்தி வந்தது. அநேக ஜனங்கள் ஒருமித்து ஜெபித்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறது சொப்பனத்தை போல இருக்கலாம். பாஸ்டர் கோஷி வைத்தியன் இங்கே நிற்கும் பொழுது இது சொப்பனம் அல்ல. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். இயேசு சுகமாக்குகிறவர் என்பதற்கு சாட்சியா கர்த்தர் இந்த இடத்தில் நிறுத்தி இருக்கிறார். என்னை சௌக்கியமாக்கியவன், என்னை சுகமாக்கினவர், பாஸ்டர் டி ஜோயை சௌக்கியமாக்கியவன், பாஸ்டர் டி ஜோய்க்கு விடுதலை கொடுத்தவர் ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ இன்று ராத்திரி இவ்விடத்தில் യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അവന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ അധികാരമുള്ള വല്ലമയുള്ള നാമത്തിൻ വല്ലമൈ ഇവിടത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ വചനം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ വാർത്തയിൻ വല്ലമൈ പുറപ്പെടുகிறது. തന്റെ വചനത്തെ അയച്ചു. അവൻ തമ്മുടെ വാർത്തയെ അനുപ്പിനാർ. അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. വ്യാധിസ്ഥരെ സുഖമാക്കിനാർ. അവൻ തന്റെ വചനത്തെ അയച്ചു. തമ്മുടെ വാർത്തയെ അനുപ്പിനാർ. അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്ന് അവനെ കയറ്റി. അവர்களின் குலையால் சேற்றில் நின்று எடுத்துக்கினார். Let the power of Jesus manifest from one end to the other end right now in Jesus name. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை உள்ள ஆமென் அபிஷேகத்தின் வல்லமை ஓர் பகுதியில் நின்று ஆமென் மறு பகுதி வரைக்கும் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. Touch him, Lord. Touch him, Lord. In the name of Jesus. இயேசுவின் Let நாமத்தில் the power manifest. வல்லமை வெளிப்படுவதாக. ഒരു മണിക്കൂർ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നാം ഇരിക്കാൻ പോവുക. ஒரு மணி நேரம் தேவ வார்த்தைக்கு முன்பாக கவனத்தை செலுத்த போகிறோம். ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്, இன்று பகல் வேளை நாம் தியானித்த காரியம், രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒത്തിരി പേരൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടാத ஒருவரும் ஆமென் அநேகர் இந்த இடத்தில் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன். ദൈവമക്കളെന്ന് എനിക്ക് നോക്കുമ്പം തോന്നുന്നു. பார்க்கும்போது தேவ பிள்ளைகளாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் என்று நான் വല്ല ഉഴപ്പന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടറിയാം. சோம்பேறிகள் யாராவது இருந்தால் பார்த்தால் அவர்களை கண்டுபிடிக்கலாம். ദൈവമക്കളാണ് നമ്മള്. നാം എല്ലാവരും ദൈവ പിള്ളകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ. ஆகையினால இன்று பகல் வேளை நாம் கொடுத்து கேட்கப்பட்ட வார்த்தையின் மீதி பகுதியை கேட்க போகிறோம். 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ന്റെ 4-ാം அதிகாரம் 1-ാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി എടുത്തത്. 1-ാவது വചനത്തെ നാം ആധാരமாக എടുത്തുകൊണ്ടോം. വായിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ. കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. இரக்கத்தை பெற்றிருப்பதால் இந்த ஊழியம் பெற்றிருக்கிறோம். ஆகையினால் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. We have a glorious ministry that transforms the lives of the people. ஜனங்களுடைய வாழ்வை மாற்றி அமைக்கிற மகிமையான ஊழியத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മരണം മാറ്റി ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തി നിത്യനാശത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട നിന്നെ നിത്യ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യജീവന്റെ പങ്കാളിയാക്കി തീർക്കുകയാണ്. சுவிசேஷத்தின் மேன்மை என்பது அழிந்து போவதற்கு நேராக ஆமென் போய்க்கொண்டிருக்கிற உன்னை ஆமென் அந்த அழிவில் நின்று தூக்கி எடுத்து நித்திய வாழ்வுக்கு நேராக நித்திய மரணத்தில் நின்று மாற்றி நித்திய ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு செல்வதே சுவிசேஷத்தின் மேன்மையாக இருக்கிறது. കൊരിന്തിൽ ധാർമ്മിക അധപതനത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ട കൊരിന്ത്യനെ പുതുസൃഷ്ടിയാക്കി ക്രിസ്തുവിന്റെ അംബാസിഡറാക്കി സകലരും വായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനുള്ള എപ്പിസലാക്കി മാറ്റുന്ന ഭയങ്കര സുവിശേഷം. ஆமென். கொரிந்து பட்டணத்தில் இருந்ததான கடினமான
ஆமென் பாவக்கிரியைகள் நிறைந்திருந்த ஸ்தானத்திலிருந்து தம்முடைய ஜனத்தை விடுதலையாக்கி மன்னிப்பை கொடுத்து தூக்கி எடுத்து அவர்களை உன்னத ஸ்தானங்களில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் நிறுத்துகிற சுவிசேஷம். ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തൊണ്ട കീറി ചങ്ക് പൊട്ടി കടം വാങ്ങിച്ച ലങ്സ് അതിന്റെ മുഴി ശക്തിയും എടുത്ത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നതേ പ്രകസനമല്ല, ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ശക്തമായ വചനമാണിത് എന്ന് നല്ല നിശ്ചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് நாங்கள் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு எங்கள் சரீரத்தை ஆமென் ஆமென் இதமாய் வருத்து நாங்கள் இவ்விதமாய் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்வதனுடைய நோக்கம் இந்த சுவிசேஷம் உங்களை மனம் திரும்புதலுக்கு நேராக நடத்துகிறது. നിന്നെ ചേറ്റുകുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കി போரமேல் உயர்த்துന്ന சுவிசேஷம். சேற்றில் கிடக்கிற உங்களை தூக்கி எடுத்து மலைமேல் நிறுத்துகிற சுவிசேஷம். അന്ധകാരത്തിന്റെ അധിപതിയായ പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിട്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കി മാറ്റുന്ന സുവിശേഷം. അന്ധകാരത്തിൽ കിടக்கிற உங்களை பிசாசின் கையில் நின்று விடுதலையாக்கி ஆமென் ஜனதேவனுக்கு நேராய் உயிர்ப்பிக்கிறது இந்த சுவிசேஷம். ഒറ്റപ്പെട്ടവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് അവന്റെ നിരാശ മാറ്റി, അവന്റെ ഭയം മാറ്റി, അവന്റെ മുറിവ് കെട്ടി, അവന്റെ മേൽ എണ്ണ പകർന്ന് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാക്കുന്ന സുവിശേഷം. தனிமையாக்கப்பட்டவனை அவனுடைய ஸ்தானத்தில் நின்று தூக்கி எடுத்து தன்னுடைய ஆழமான காயங்களுக்குள்ளாக எண்ணெய் ஊற்றி அவனை தேவனுக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்து வெளியே கொண்டு வருவது இந்த சுவிசேஷமாய் இருக்கிறது. തീർച്ചയായി വന്ന ലേവ്യന് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. தற்செயலாய் வந்ததான லேவியராலும் உன்னை உதவி செய்ய முடியவில்லை. അന്തപ്പടിയെ വന്ന പുരോഹിതനും നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റില്ല. அந்த வழியாய் வந்ததான ஆசாரியனாலும் உனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. நீ முறிவேற்றி கிடக்கையா, நீ காயப்பட்டு இருக்கிறாய், ஜீவரக்தம் வார்ந்து போயிருக்கையா, ரத்தம் ஆமென் உன்னிடத்தில் மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அக்கிரமத்திന്റെയും പാപത്തിന്റെയും മുറിവ് കഠിനമായി ആഴത്തിലാണ്. அக்கிரமத்தினாலும் பாவத்தினாலும் ஏற்பட்ட காயம் மிக ஆழமானது. കള്ളൻ നിന്റെ വസ്ത്രം പറിച്ചുരിച്ചു കളഞ്ഞതാണ്. திருடன் உன் வஸ்திரத்தை அவன் உன்னிடத்தில் நின்று விலக்கி விட்டான். നിന്നെ കുറ്റുയിലാക്കി ഇട്ടതാണ്. உன்னை குற்றுயிராய் போடப்பட்டிருக்கிறது. നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുത്തനും കഴിയത്തില്ല. உன்னை விடுதலையாக்க இங்க ஒருவராலும் முடியாது. ஆனால் ஒருவர் ബൈ ചാൻസിൽ അല്ല, அவர் தற்செயலாய் அல்ல, അന്തപ്പടിയെ അല്ല, அவிதமாய் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. വഴിയായി ഇറങ്ങി വന്നതാ. அவன் வழியாக இறங்கி வந்தவர். നിന്നെ തേടി വന്നതാ. உன்னை தேடி வந்தவர். നിന്നെ തേടി വന്നതാ. உன்னை தேடி வந்தவர். അവൻ വന്നത് അറുക്കാനും മുടിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണെങ്കിൽ അവൻ വന്നത് ജീവൻ തരുവാനോ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരുവാനോ നിന്നെ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കാനോ. திருடன் திருடவும் அழிக்கவுமே வருகிறான், ஆனால் உன்னை ரட்சிக்கும்படியாய் உன்னை உயர்த்தும்படியாய் இயேசுநாதர் உன் அருகாமையில் வந்திருக்கிறார். ആ ശുശ്രൂഷയാ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. அந்த ஊழியத்தை தான் கர்த்தர் உங்களிடத்தில் അവൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാ നിന്നെ വിളിച്ചത്. அவர் செய்கிற ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ആ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളതുകൊണ്ട് அந்த ஊழியம் இருப்பதினால் ഞങ്ങൾ തളരത്തില്ല. நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. ചൂടില്ലാത്തോണ്ടല്ല, ஆமென் வெப்பம் இல்லாததினால் அல்ல. ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് തളരാൻ പോകുന്നെന്ന് തോന്നിയാലും ഞങ്ങൾ തളരത്തില്ല. ஆமென் வெப்பத்தின் தாக்கத்தினால் நாங்கள் சோர்ந்து போகிற சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை என்பதை சுவிசேஷ நிமித்தமாய் சொல்லுகிறோம். അല്ല, ഞങ്ങളെ അറുക്കാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ എണ്ണിയാലും ഞങ്ങൾ തോക്കില്ല. We are more than conquerors. ஆமென். அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டியை போல எங்களை எண்ணப்பட்டிருந்தாலும் நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. காரணம் நாங்கள் சகலத்திலும் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ആരൊക്കെ ഞങ്ങളെ തോലയ്ക്കാൻ നോക്കിയാലും, யாரெல்லாம் எங்களை நிர்மூலமாக்க சிந்தித்தாலும், ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് തോന്നുമാറ് നിരാശ വരുത്താൻ നോക്കിയാലും, இனிமே உயிரோட இருக்க முடியுமா என்று சிந்திக்கக்கூடிய அளவிற்கு சோர்வு எனக்குள்ளே வந்தாலும், ചെകുത്താൻ അവന്റെ 18 അട്ടവും പയറ്റിയാലും, பிசாசு அவனால் ஏன்ற அளவிற்கு அவன் எதிராய் செயல்படுத்தினால் இப்படினாலும் ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെടില്ല. நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം,
ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. எங்களுக்கு ஒன்று தெரியும். ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ട്. எங்களுக்கு ஒன்று உண்டு. എന്തോ കാര്യം? என்ன தெரியுமா? അവൻ തന്നൊരു ശുശ്രൂഷ. அவர் ஒரு ஊழியம் தந்தார். ആ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകും. அந்த ஊழியம் நிறைவேற்றாமல் நிறைவு செய்யாமல் நாங்கள் இவ்விடத்தை விட்டு போவதில்லை. ഞങ്ങളെ വിളിച്ച കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചു. எங்களை அழைத்த ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். ഭയപ്പെടണ്ട, பயப்படாம், ഭയപ്പെടണ്ട, பயப்பட வேண்டாம். ഞാൻ ആദ്യവും അന്ത്യനുമാകുന്നു, ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമായിരുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പാതാളത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ஆமென். நாங்கள் பயப்படுவதில்லை. காரணம், எங்களை அழைத்தவர் ஆதியும் அந்தமுமானவர், அல்பா ஒமேகானவர். மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிற மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தவராகிய கர்த்தர்களோடு இருப்பதினால் നിന്റെ ജീവന്റെ താക്കോൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ അച്ചായന്റെ കയ്യിലല്ല. നിന്റെ ജീവന്റെ താക്കോൽ നേഴ്സ് കൊച്ചമ്മയുടെ കയ്യിലല്ല. മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ എന്റെ യേശുവിന്റെ കയ്യിലാ നിന്റെ ജീവന്റെ താക്കോൽ. നിനക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കാതെ നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. ஆமென். உன்னுடைய உயிர் என்பது மருத்துவமனையில் இருக்கிற மருத்துவரின் கரத்தில் அல்ல, அவன் ஊழியம் செய்கிற மற்றவர்கள் கரத்தில் அல்ல. உன்னுடைய ஜீவன் என்பது ஜீவனை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கரத்திலே உன்னுடைய ஜீவன் இருக்கிறது. ആ ശുശ്രൂഷ തീരുന്ന അന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം. அந்த ஊழியம் அவன் முடியும்போ നമ്മുടെ വീட்டுக்கு இல்லத்துக்கு செல்கிறோம். സക്കറിയാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷാകാലം തികഞ്ഞപ്പം വീട്ടിൽ പോയി. சகரியா தன்னுடைய ஊழியத்தை முடித்த பொழுது அவன் தன் வீட்டுக்கு சென்றான். പിന്നെ ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കണ്ട. அதுக்கப்புறம் இந்த பூமியில் இருக்க வேண்டாம். അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ഉപവസിക്കാൻ ധ്യാനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട. அதுக்கப்புறம் உபவாசம் பண்ண தியானம் பண்ண வேண்டாம். ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കഴുച്ചിൽ കണ്ടു ചിലപ്പം കർത്താവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കും, നിന്നെ മുടിക്കാനായിരിക്കും ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ஆமென். ஒருவேளை உன்னுடைய அழுகையை கண்டு ஆண்டவர் உனக்கு ஆயுஷ் நாட்களை கூட்டி தரலாம். ஒருவேளை உனக்கு கஷ்டத்தை உருவாக்குகிற காலமாய் அது மாறலாம். കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ പെർമിസീവ് വില്ല് നമുക്ക് വേണ്ട. അവന്റെ ദിവ്യഹിതം, പെർഫെക്റ്റ് വിധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കാൻ നാം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നീ പതറിപ്പോകില്ല, നീ ഇടറിപ്പോകില്ല, നിന്റെ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കില്ല, നീ മടുത്തു പോകില്ല, നീ പിന്മാറില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നീ ഒട്ട് തയ്യാറാകുമില്ല. ஆண்டவர் நமக்கு அளிக்கிற அனுமதிக்கிற ஆமென் விடுதலை அல்ல, அவர் நமக்கு கொடுக்கிற பூரண விடுதலை நமக்கு போதுமானது, காலம் போதுமானது. அப்படி என்றால் நீ ஒரு காலத்திலும் என்றைக்கும் சோர்ந்து போவதில்லை. Yes, we got a glorious ministry that will transform the lives of the people. ஆமென். எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஊழியம் நிமித்தமாய் அநேகருடைய ஜீவன் அது கட்டப்படுகிறது. അതിനെക്കുറിച്ച് പകൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. அதை குறித்து காலையில் தியானித்த காரணத்தினால் நான் அங்கே செல்ல ഞാൻ போகிறேன். പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ വിശ്വാസികൾ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർമാരും തളരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? பல விசுவாசிகளும் பல போதகர்களும் சோர்ந்து போகிறது எப்போ தெரியுமா? അവർ ചുറ്റും നോക്കും, அவர்கள் அப்படியே சுத்தி பார்ப்பாங்க. അവനെല്ലാം അതെല്ലാം ഉണ്ട്, அவருக்கு அதெல்லாம் உண்டு. ഉണ്ടല്ലോ കൊട്ടാരം കണ്ട് பெரிய இடங்கள். അവന്റെ മുറ്റത്തോട്ട് നോക്കി, அவன் முன்பகுதியில பாருங்க, റോയൽ എൻഫീൽഡ്, அவனுக்கு ஒரு புல்லட் உண்டு, SUV ഉണ്ട്, SUV கார் உண்டு, ഹോണ്ട സിറ്റി ഉണ്ട്, Honda സിറ്റി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. எல்லாம் உண்டு. എനിക്കൊന്നുമില്ല. எனக்கொன்னும் സ്വോത്രാഴ്ച ആണെങ്കിലും എണ്ണി വയ്ക്കുമ്പം 300 கிடைக்கிற காணிக்கை எண்ணி பார்த்தா வெறும் 300 மட்டும்தான் உண்டு. எப்படி ജീവിക്കും? எப்படி வாழ முடியும்? എന്തപ്പടിയെ മുന്നോട്ട് പോകും? எப்படி முன்னே போக முடியும்? സോർന്നു പോയാച്ച്, சோர்ந்து போற, തളർന്നു പോയാച്ച്, தளர்ந்து മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചാട്ട് மனசு சோர்ந்து போகிறது. വിട്ടുപോകാൻ ഒരു ഭയങ്കര പ്രേരണയായി. எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு ஓடுறதுக்கு മിനിസ്ട്രിയും വേണ്ട, ഒരു ചുക്കും വേണ്ട, எனக்கு ஊழியமும் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். നിനക്കില്ലാത്തതിനെ നോക്കി കുത്തിയിരുന്ന് മുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ തലയും വെച്ചോണ്ട് കരയാതെ നിനക്കുള്ളതെന്തോന്ന് നോക്കിയേ, നിനക്കെന്തോ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയേ. മഹാകാര്യങ്ങളെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നില്ലേ? உன்னிடத்தில் இல்லாதவைகளை குறித்து வேதனைப்பட்டு கவலைப்படாமல் கண்ணீர் விடாமல்
கர்த்தர் உனக்கு தந்ததை குறித்து ஒன்று கவனித்து பார். பெரிய காரியங்கள் அவர் உனக்கு செய்தார். பெரிய காரியங்களை செய்தார். വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം ചെയ്ത പെരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. தேவன் செய்த பெரிய காரியங்களை சிந்தித்து பாருங்கள். ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു பாருங்கள். ഒന്ന് சிந்தித்து பாருங்கள். Oh, you are saved with a great salvation. ஆமென். ஒரு மகா ரட்சிப்பினால் கர்த்தர் உங்களை மீட்டிருக்கிறார். You are loved with a great love. ஒரு மகிமையான அன்பினால் நீங்கள் அன்பு காட்டப்படுகிறது. You are filled with great joy. ஆமென். மகா மகிழ்ச்சியினால் நீங்கள் நிறைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். You are enjoying great peace that passeth all understanding. ஆமென். ஆமென். சகலவிதமான சமாதானத்தினாலும் ஆமென் நற்சிந்தனையினாலும் கர்த்தர் உங்களை நிரப்பி இருக்கிறார். You are strengthened with great mega exceeding great power. ஆமென். மகிமையான நிலை நிற்கிற வல்லமையினால் நீங்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள். And you have given a hope beyond the grave. ஆமென். மரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு மகிமையான உன்னதத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். உள்ளதக்க നോക്കണേ. இருக்கிறதை பாருங்கள். ഇല്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് കരയാതെ ഉള്ളതിനെ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യ്. இல்லாதவைகளை நினைத்து அழுகிறதை நிறுத்திவிட்டு எவைகள் இருக்கிறதோ அவைகளை சிந்தித்து ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்து. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒന്നുമില്ലേലും ഉൻ മേய்ப்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். இது ஒண்ணுமே இல்லனாலும் நம் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. துதிப்போரை அவன் கைவிட மாட்டேன். துதிப்போரை கர்த்தர் கைவிட மாட்டார். கைவிட மாட்டேன். கைவிட மாட்டார். എന്തുകൊണ്ട് நமக்கு என்ன இருக்கு? ഒരു ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ஒரு பெரிய ஊழியம் உண்டு. 7-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 7வது வார்த்தை. എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത്. We got a valuable treasure in our earthen vessel. ஒரு மகிமையான பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டமாகிய இந்த சரீரத்தில் பெற்றிருக்கிறோம். மகிமையான பொக்கிஷம் നിന്റെ മൺപാത്രത്തിൽ അവൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. மகிமையான பொக்கிஷத்தை இந்த மண்பாத்திரத்திலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മൺപാത്രത്തിനകത്ത് വിലയേറിയ ഒരു നിക്ഷേപം അവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. இந்த மண்பாண்டத்திற்குள்ளே ஒரு மகிமையான பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். ഒരു திருடனும் அது திருண்டு கொண்டு போகிല്ല. ஆமென். எந்த திருடனாலும் அது திருடி விட முடியாது. ഒരു ചെകുത്താനും അത് പോക്കിക്കൊണ്ട് പോകില്ല. எந்த பிசாசும் அதை தூக்கி விட முடியாது. എന്റെ മൺപാത്രത്തിനകത്ത് അവൻ അത് ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. இந்த மண்பாண்டத்திற்குள்ளே அவர் அதை மறைத்து ഈ வைத்திருக்கிறார். ലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക്, ഈ പാപ്പരത്തം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ മറുപടി ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യനിൽ ഇല്ല, ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇല്ല, ഇവിടുത്തെ ഒരുത്തന്റെയും കയ്യിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് மறுபடியில்ல. இன்றைக்கு உலகம் சந்திக்கிறதான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு பதில் என்பது இந்த உலகத்தின் எந்த அரசியல்வாதிகள் கரங்களிலோ அல்லது படித்தவர்கள் கல்வியுள்ளவர்களின் கரத்திலோ ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. ആര് കേറിയാലും ശരിയാകത്തില്ല. எவர் ஆளுகை செய்தாலும் முடியாது. ഇന്നും കളിക്കവളെന്ന് മാർത്താണ്ഡമ്പടി ഇവിടെ വരാൻ എന്തൊരു വിഷമമായിരുന്നു. இன்னைக்கும் களிக்காவிலிருந்து மார்த்தாண்டம்படி இங்க வருவதற்கு எவ்வளவு சிரமம். മുകളിൽ ഭയങ്കര ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. மேல பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்கு. അതിൽ പോകത്തില്ല. ஆனால் அங்க போக முடியாது. അതിന്റെ നടുക്കം കണ്ട് കുഴിത്ത വീണെന്ന്. ബഡ്ജറ്റിൽ കുഴിത്ത വീണെന്ന്. அதுல ஒரு பெரிய ஓட்டை விழுந்தது. ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഗുണം അത്. இங்குள்ள அரசியல்வாதிக்கு குணத்தை அது காண்பிக்கிறது. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, അങ്ങ് കേരളത്തില്, கேரளாவிலேயும், എറണാകുളത്തില് ഇതുപോലൊരു വലിയ ഉണ്ടാക്കി. இதுபோல ஒரு பெரிய பாலம் வேலை செய்தது. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം താഴെ പോയി. பிரதிஷ்டை செய்த அடுத்த நிமிஷம் அது கீழே தட்டி விழுந்தது. ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ 100 കോടിയാ. 100 கோடியினால் கட்டப்பட்ட பாலம். പക്ഷെ 50 കോടി MP കൊണ്ടുപോയി. அதுல 50 கோடி MP கொண்டு போனா, അടുത്ത 25 കോടി
MLA-മാർക്കെല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു. மீதம் இருந்த 25 கோடி MLA மீதி உள்ளதான அதிகாரிகள். പിന്നെ 5 കോടി ബാക്കിയുള്ളവർ കൊടുത്തു. 5 கோடி மீதி இருக்கிறவங்க 20 കോടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. 20 கோடி കൊണ്ട് அந்த பாலத்தை உண்டாக்கினார்கள். എല്ലാരും വഴിയെ കിടന്ന് അലയ. அதனால இப்ப எல்லாரும் வழியில அகப்பட்டிருக்கிறார்கள். ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്താൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുക. இந்த உலகத்தில் எந்த அரசியல்வாதிகளாலும் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரம் கொண்டு வர முடியாது என்பதை அடித்தரமாக நான் சொல்லுகிறேன். കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, ഈ പാപ്പരത്തം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ജനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് മറുപടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ. ஆமென். இந்த பாவம் நிறைந்த அக்கிரமம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜனங்களுடைய தேவைகளுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரம் என்பது ஒரே ஒரு ஜனத்தினிடத்தில் மட்டும்தான் உண்டு. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായ അവന്റെ സഭയ്ക്കകത്താണ് അതിന്റെ പൊക്കിഷം അതേ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. உயிருள்ள ஆண்டவருடைய ஆலயமாகிய இந்த மண்பாண்டங்களுக்குள்ளே அந்த பொக்கிஷத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். സ്വർഗീയ പൊക്കിഷം നിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, அந்த பரலோகத்தின் பொக்கிஷம் உன்னிடத்தில் இருந்தால், നിലവിളിക്കുന്ന ജനത്തിന് ഉദ്ധാരണമുണ്ട്. ஆமென். கூக்குரல் உடுகிறவனுக்கு ஒரு வித்தியாசம் உண்டு, விடுதல் உண்டு. ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ ബന്ധനം അഴിച്ചുവിടാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട്. கட்டுகளில் இருக்கிறவரின் கட்டுகளை அவிழ்த்துவிட ஆண்டவர் அதிகாரம் கொடுக்கிறார். ആമേൻ. നിലവിളിക്കുന്നവന്റെ നിലവിളി മാറ്റി അവന്റെ രട്ടടിച്ച് അവനെ സന്തോഷപ്പെടുപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട്. அழுகிறவனின் அழுகையை மாற்றி ஆமென் ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்து மனமகிழ்ச்சியாக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். എന്താണ് ഈ നിക്ഷേപം? இந்த பொக்கிஷம் என்றால் என்ன? ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, இந்த வேத பின்னணியத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது മുമ്പേ പറഞ്ഞ മിനിസ്ട്രി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൊക്കിഷം. நாம் ஏற்கனவே சொன்ன ஊழியம் தான் நம்முடைய பொக்கிஷம். എന്നാൽ അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട്. ஆனால் இதற்கு இன்னொரு பகுதி உண்டு. ഈ പൊക്കിഷം, ഈ ഊഴിയം നമ്മുടെ മസിൽസും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ, ஆமென், இந்த ஊழியம் என்பது நம்முடைய சுய ஆமென் பலத்தினால் செய்ய நாம் போனால் നടക്കാതെ, அது எக்காரணத்தினாலும் நடக்காது. നടക്കത്തില്ലെന്നേ, நடக்கவே செய்யாது. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, മുള്ളലിവിള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുക. முள்ளில் விளை என்று சொல்லுகிற ஒரு இடத்துல முதல் ஒரு கன்வென்ஷன் நடக்கிற காலம். ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ, முதல் மீட்டிங்ல പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പം ஜெபம் முடிந்த போது ആൾട്ടർ കോൾ നടത്തി. நான் எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுத்தேன். 10-200-ലധികം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. 200க்கு மேற்பட்டவர்கள் முன்னாடி வந்தார்கள். ഞാൻ പൊതുവെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் பொதுவாக ஜெபித்தேன். എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലയിലോട്ടൊന്ന് മുട്ടു. ஆனால் அதற்கிடையில ஒரு பெண்ணின் தலையில கரத்தை வைத்து അവൾ അടിത്തിലെ ചക്ക വെട്ടിയിടുന്ന പോലെ താഴോട്ട് വീണു. ஒரு சக்கை வெட்டி போடுகிறது போல அவள் கீழே விழுந்தாள். ആ ചരലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ അവൾ ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. ஆமென். சரல் நிறைந்துதான் அந்த கிரவுண்டில் அவள் உருளத் தொடங்கினாள். അപ്പോഴത് കണ്ടോണ്ട് ബാക്കി സഹോദരിമാരെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. அதை கண்டோண்ட மீதி நின்ற சகோதரிமாரெல்லாம் சிரிக்க தொடங்கினாங்க. ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് മുട്ടുകുത്തിക്കോ, ഇല്ല നീ എല്ലാം ഇപ്പം വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞു. சிரிக்கிறவங்களை பார்த்து சொன்னேன், முழங்கால் போட்டுக்கோ அல்லது நீ இப்ப விழ போகிறாய். ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് 38 സഹോദരിമാർ ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. அதோடு சேர்ந்து 38 பேர் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக விழத் தொடங்கினார்கள். ആ ഭാഗത്തുള്ള ഷാരൂരിലെ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം പുറകോട്ട് ഓടി. அந்த பகுதியில் அம்மன் ஊழியம் செய்கிற ஷாரோன் பகுதியை சேர்ந்ததான ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்த ஊழியர்கள் பின்வாங்கி போனார்கள். KL സണ്ണി പാസ്റ്റർ മാത്രം എന്റെ കൂടെ അടുത്ത് നിന്നു. KL சன்னி போதகர் சன்னி பாஸ்டர் மட்டும் என்னோடு கூட நின்றார். ചപ്പാത്തിൻകരയിൽ നിന്ന് വന്ന സണ്ണി പാസ്റ്റർ എന്റെ കൂടെ നിന്നു. ചപ്പാത്തിൻകര என்று சொல்லுகிற பகுதியில் ஊழியம் செய்கிற சன்னி போதகர் மட்டும் என்னோடு. 38 സഹോദരിമാരുടെയും ഭൂതത്തെ ഇറക്കി. 38 സഹോദരിகளுக்குள்ள இருந்த பொல்லாத ஆவிகளை கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வந்தார். ഷാരോൻ ചർച്ചിന്റെ തുടക്കം അതാണ്. அதுதான் ஷாரோன் சபையினுடைய ஆரம்பம். അടുത്ത വർഷം ഞാൻ കൺവെൻഷനിൽ ചെന്നപ്പം ഈ 38 സഹോദരിമാര് സിലോൺ പെന്തിക്കോസിലെ മദറന്മാര് അതേ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പോലെ വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായി 3 നിരയായി ഗായക സംഘമായി പാടുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. இந்த 38 சகோதரிகளும் அடுத்த ஆண்டில் நான் கன்வென்ஷனுக்கு போகும்போது டிபிஎம்ல மதர்மார் போடுகிறது போல வெள்ள வஸ்திரத்தை போட்டு பாடல்களை பாடுகிற பாடற் குழுவாகி ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாய் மாறினார்கள். ഭൂതം ഇളകുന്ന കണ്ണം കാണുമ്പം നെട്ടോട്ട് ഓടാതെ അധികാരത്തോടെ നിന്ന് പൈശാചിക ശക്തിയെ ശാസിക്കാനുള്ള ഡെലിഗേറ്റഡ് അതോറിറ്റി ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. பிசாசு இலகும் பொழுது பாடும் பொழுது அதற்கு முன்பதாக நீ பயந்து ஓடுகிறதை விட்டுவிட்டு
இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த இடத்தில் அதன் மேல் அதிகாரத்தை செலுத்தி விடுதலை கொடுக்கிற வல்லமை உனக்குள் இருக்கிறதுனால் அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவாயாக. നിന്റെ മസിൽസിന്റെ പവർ ഒന്നും കൊണ്ട് പിശാചിന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലരുത്. നിന്നെ പപ്പടം പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കും. உன்னுடைய மசில் பவர்னாலே பலத்தினால பிசாசிடத்தில் போனால் அப்பளத்தை நொறுக்கிறது போல பிசாசு உன்னை நொறுக்கி விடுவா. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊക്കിഷം എന്താണെന്നറിയോ? ஆகையினால் நம்முடைய பொக்கிஷம் என்ன தெரியுமா? നമുക്ക് തന്ന ഊഴിയം മാത്രമല്ല, நம்முடைய ஊழியம் மட்டுமல்ல, ആ ഊഴിയം ചെയ്യാനുള്ള പവറാണ്. அந்த ஊழியம் செய்வதற்குரிய வல்லமை. ആമേൻ. வல்லமை. ആ ശക്തി ഉണ്ടെന്നേ പറ്റൂ. அந்த வல்லமை இருந்தால் தான் கூடும். സൈന്യത്താൽ അല്ല, ആമേൻ, ശക്തിയാൽ അല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. ബലത്തിനാലും അല്ല പരാക്രമത്തിനാലും അല്ല என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளை கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടിട്ട്, അതിന്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടിട്ട്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് പൗലോസ് അറിയാതെ തലേ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയാ, എന്റെ ദൈവമേ ഇതിനാരാ പ്രാപ്തൻ. ஆமென். ஊழியத்தின் மேன்மையை கண்டு ஆமென் உன்னதமான அனுபவங்களை கண்ட பொழுது பேதுரு ஆமென் பவுல் சத்தமிட்டு சொல்லுகிறான், என் தேவனே இதற்கு யார் தகுதியுடையவன்? ഉടനെ അതേ മറുപടി പറഞ്ഞു. அதற்கு பதில் உடனே சொல்கிறான். പോൾ പറയാണ്, அவர் சொல்கிறான், the sufficiency is not of ours but of his. ஆமென். இந்த ஆமென் காரியம் என்பது நம்முடையதல்ல, இது தேவனிடத்தில் நின்று பெற்றுக்கொண்ட ஒன்று. ലേഖനം നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ. கொரிந்தியர் நிருபத்தை வாசித்து பாருங்கள். അവിടെ പല സഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. அங்க பல காரியங்களை குறித்து நாம் அங்கே காண்கிறோம். The sufficiency of the gospel. ஆமென். சுவிசேஷத்தினுடைய பூரணதை. The sufficiency of the grace. ஆமென். கிருபையினுடையதான பூரணம். The sufficiency of the power of God. தேவனுடைய வல்லமையினுடைய பூரணத்தை குறித்து நாம் காண்கிறோம். അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, அவனுடைய ஆவியின் வல்லமை, the exceeding great power of God. ஆமென். நிலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய வல்லமையின் மகிமை, The mega dunamis of God. ஓ வல்லமையுள்ள டுனாமிஸ் வல்லமை. Hallelujah. ஹalleluya. പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-29 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏതു മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന வாசிக்கிறவங்க யார கை தூக்குங்க. ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള്. ഓക്കെ, ആ വാക്യം 29-ാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. അതിനായി ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പറയാ, അതിനാൽ ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന, എന്റെ ബലത്തോടെ എന്നല്ല, എന്റെ PhD കൊണ്ടെന്നല്ല, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടെന്നല്ല, എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രദ്ധത കൊണ്ട് എന്നല്ല, എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു. ഉഴപ്പന്മാർ ഒരെണ്ണം സദേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പാസ്റ്റർമാരായിട്ടിരിക്കലും, சோம்பேறிகள் ஒருவரும் இந்த சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க கூடாது. ഒറ്റ ഉഴപ്പനും ഇവിടെ വേണ്ട, ஒரு சோம்பேறியும் இங்க வேண்டாம். രാജാവിന്റെ വേല ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യുന്ന നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറും. ஆண்டவருடைய ஊழியம் ஆமென் உதாசீனமாய் செய்தால் நீ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുகிறாய். എന്നെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് ആമേൻ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതേ, எனக்குள்ளே வல்லமையாய் கிரியை நடப்பிக்கிற அவருடைய பலத்தின்படி போராட பிரயாசப்படுகிறேன். அதற்காக நான் ஊழியத்தில் பிரயாசப்படுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ അവന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, நம்முடைய ஊழியம் அவர் கொடுக்கிற வல்லமையினால். അതുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ശക്തി ഉണ്ട്, அந்த வல்லமை இருந்தால் നീ തളരുവോ? நீ சோர்ந்து போவாயோ? നീ തളരുവോ? நீ சோர்ந்து போவாயோ? ഇത് എന്നാ ശക്തിയാ? இது என்ன வல்லமை? മെഗാഡൂനാമിസ്. அவன் பெரிய டுனாமிஸ். വൈദ്യം പറയുന്നത് മെഗാഡൂനാമിസ് എന്നാ, പൗലോസ് പറയുന്നത് എക്സീഡിംഗ് ഗ്രേറ്റ് പവർ എന്നാ. പക്ഷെ വൈദ്യന്റെ ഭാഷ എനിക്കിഷ്ടം. ஆமென். லூக்கா சுவிசேஷம் சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் காண்கிறோம், அது டுனாமிஸ் என்கிற வார்த்தையை அவன் சொல்லுகிறான். ഈ സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പൽസ് പഠിച്ചാൽ ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ஆமென். சுவிசேஷ புத்தகங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் லூக்கா சுவிசேஷத்துக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. അത്
ഡോക്ടറുടെ ഭാഷയാ. அது மருத்துவரின் ஆமென் மொழி. എല്ലാരും പറയും മറിയ പ്രസവിച്ചെന്ന്. என்ன சொல்வாங்க, மரியாள் பெற்றுக்கொண்டாள். കന്യാമറിയാൻ പറ്റുന്നു. கன்னிமரியாள் பெற்றாள். പക്ഷെ ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. ஆனா லூக்கா அப்படி சொல்ல மாட்டார். അവൾ അവന്റെ ആദ്യജാതനെയാ പ്രസവിച്ചത്. அவன் அவனுடைய முதல் குமாரனை பெற்றாள். இனி வருന്നുണ്ട് ഒരു ഡസൻ പുറകിൽ. இனி அதற்கு பின்பதாக இன்னும் பிள்ளைகள் வரப்போகிறது. ഇത് ആദ്യജാതന. இது முதல் பிள்ளை. ഹല്ലേലൂയ. ഒരാൾ പറയും അല്ലെ കൈ വരണ്ടവൻ വന്നെന്ന്. ഒരുത്തൻ പറയും കൈ വരണ്ടവൻ വന്നെന്ന്. ஆமென். ஒருவன் சொல்லுவான் கை சூம்பினவன் ஒருவன் வந்தான் என்று. എന്നാൽ വൈദ്യൻ പറയും ജന്മനാ കൈ വരണ്ടവൻ വന്നെന്ന്. ஆனால் ஆமென் வைத்தியர் சொல்லுவார், ஆமென் மருத்துவர் சொல்லுவார், ஆமென் பிறவியிலே கை சூம்பினவன் என்று. ഒരുത്തൻ പറയും അതെ അവര് വീണെന്ന്. ஒருவன் சொல்லுவான் அவன் விழுந்து விட்டான். എന്നാൽ ലൂക്കോസ് പറയും അവര് പുറവടിച്ചാ വീണെന്ന്. ஆனால் லூக்கா சொல்லுவான் அவன் பின்னால அடித்து விழுந்தான் என்று. പുറവടിച്ച് വീണാൽ എത്ര ഒഴിച്ചിലും എത്ര തിരുമലും എന്തോ ചെയ്താലും ഇനി അവൻ എഴുന്നേക്കില്ല, ശരിയാകില്ല. அவன் பின்னால மறைந்து விழுந்தான் என்று சொன்னால் இனி எவ்வளவு ஆமென் தடவினாலும் எவ்வளவு வைத்தியம் பார்த்தாலும் அவன் சுகமடைவது கடினம். എനിക്ക് ലൂക്കോസിന്റെ ഭാഷ ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം വൈദ്യന്റെ ഭാഷയത്. லூக்காவினுடைய மொழி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏனென்றால் அது ஒரு மருத்துவரின் மொழியா இருக்கிறது. അവൻ പറയാണ്, அவர் சொல்லுகிறார் മെഗാ ടുനാമിസ്. ஆமென் பெரும் வல்லமை. വിശ്വസിച്ചവരുടെ பெரும் வல்லமை. ஆமென் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுகிற பெரும் வல்லமை. பெரும் வல்லமை. பெரும் வல்லமை. மெகா பெரும். എന്തോ ഈ മെഗാ? இந்த பெரியது என்று சொன்னால் என்னது? മാങ്ങാന്നല്ല, മാങ്ങ അല്ല, மாங்க அல்ல, മെഗാ. மெகா. 1 മില്യൺ ഡൈനമിറ്റ്സ് ഒന്നിച്ചു പൊട്ടിച്ചാലുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് പവറിനെ വെല്ലുന്ന പവറിനാണ് മെഗാ ടുനാമിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 மில்லியன் ஆமென் ஒருமித்து வெடித்தால் எவ்வளவு வல்லமை இருக்குமோ அதை தான் மெகா என்று சொல்லுகிற வார்த்தை. അതിന്റെ 100ൽ 1 ആണ് ഒരു ഡൈനാമോ. அது 100ல் 1 மட்டும்தான் டைனமோ. അത് മതി 3 ലക്ഷം പൗണ്ടുള്ള ആ ബെൻസിനകത്തോട്ട് 7 ടൺ 3 ടൺ ഭാരമുള്ള ബെൻസിലോട്ട് 7 ടൺ തേക്കും കടി കെട്ടിവെച്ച് ഡൈനമോ ഓൺ ചെയ്ത് ഗിയർ തട്ടിയാൽ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കൂടെ 55 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകും. 3 டன் வலிவுள்ளதான அந்த பென்ஸுக்குள்ளாக 7 டன் பவரை வச்சு இழுத்து ஒரு டைனமோ ஆன் பண்ணி விட்டா அது மிக விரைவாய் இந்த பகுதியில் அவன் புறப்பட்டு போகும். ഡ്രൈവർക്ക് ക്ഷീണം തോന്നി ഗിയർ തട്ടി ന്യൂട്രൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കണം. அந்த பிற்பாடு இந்த வண்டி ஓட்டுநருக்கு சோர்ந்து போய் அந்த கியரை தட்டி நியூட்ரல்ல போட்டு பார்த்தால் ഈ റോഡിന് നടുക്കിരുന്ന് ഈ 10 ടൺ അപ്പൻ്റെ ഇങ്ങനെ കുലുകും. ஆமென். அந்த நேரத்தில் இந்த ரோட்டுக்கு நடுவில் நின்று இந்த 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 வாகனம் இப்படி மேலே கீழையாக குதித்து கொண்டிருக்கும். അതിന്റെ 100 ഇരട്ടിയാ ഡൈനമോ. அதனுடைய டைனாமிட். அதனுடைய 100 மடங்கு வல்லமைதான் டைனமிக். டைனமிக். അതായത് കരിമ്പാറൻ കിറാന്ന് കീറും. அது எந்த விதமான வல்லமையுள்ள பாறையையும் அது உடைப்பதற்கு அது வல்லமை உள்ளது. അതിന്റെ 10 ലക്ഷം ഇരട്ടി പവറാ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ 115 പൗണ്ടിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ആമേൻ. അതിനുடைய ആമേൻ പല മടങ്ങ് വല്ലமைதான் വിശ്വാസിக்கிற உனக்குள்ளே இறங்கி வருகிறது. നീ അന്നേരം ഒന്ന് കുരുങ്ങിയാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല, ചാടിയാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല, നൃത്തം ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റ അത്ഭുതമേ ഉള്ളൂ, നീ എന്താ പറക്കാത്തത്? ஆமென். நீங்கள் குனிந்தாலோ ஆமென் குதித்தாலோ எனக்கு ஆச்சரியம் இல்லை. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆச்சரியம் தான், ஏன் உன்னால் பறக்க முடியவில்லை? ஏன் உன்னாலே பறக்க முடியாது? ஏன் உன்னால பறக்க முடியாது? நல்ல அற்புதம் தீரும். என்னுடைய அற்புதம் அப்பொழுது தீரும். One of this day ஒரு நாள் കാഹളം മുഴങ്ങും, எக்காலம் தொனிக்கும். ഇവരെല്ലാം പ്രാക്കൾ പോലെ പറക്കും.
എല്ലാവരും പുറാക്കളെ പോലെ പറപ്പാர்கள். നാം എല്ലാം പറക്കും. നാം എല്ലാവരും പറക്കും. നാം എല്ലാം പറക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക. നാം എല്ലാവരും പറക്ക പോകുகிறோம். என்ன காரியம்? என்ன காரியம்? നമ്മൾ പറക്കുന്ന ചിറക് വെച്ചിട്ടല്ല. നാം പറப்பது ഇറക്കയിനാലല്ല. നമ്മുടെ അതേ അകത്തവൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊക്കിഷം യേശുവിനെ മരിച്ചവന്റെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ അത്യുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളും പറക്കും. ஆமென். நம்மை பறக்க வைப்பது நம்முடைய வல்லமையினால் அல்ல, இந்த மண்பாண்டங்களுக்குள்ளே அந்த வல்லமை நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறதினால் ஆமென் சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரத்தை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்து பறக்க செய்வார். പറക്കുമെന്നൊരു ചിന്തയെങ്കിലും ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? நான் பறப்பேன் என்ற சிந்தனையாகிலும் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீங்க? ഞാൻ ഇതല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത്. நான் இதை எதிர்பார்க்கல. സകല എണ്ണം കൂടെ കായ് പോക്കി ഒരു ഹല്ലേലൂയയുടെ തകർപ്പായിരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു. இங்க ஒரு பயங்கர சத்தமா கை தூக்கி ஒரு அல்லேலியா சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഭാഷമാര് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ പോടാനെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. நான் போதகர்கள் சொல்ல போல அல்லேலியா போடுங்கள்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு உറപ്പുണ്ടേ போടയ്யா. உனக்கு உறுதி உண்டுன்னா மட்டும் அல்லேலியா சொல்லு. இனியாவது சொல்லுங்களா அல்லேலியா. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഞങ്ങളുടെ ഗായക സംഘത്തിന് പാടാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പോടാൻ പറയാൻ മാത്രമല്ല, അവര് പോടുന്ന കേട്ടോണേ. எங்க பாடல் குழுவுக்கு பாடுறதுக்கு மட்டும் இல்ல, ஆமென், அவங்களுக்கு அல்லேலியா போட தெரியும். அவங்க போடுறதுக்கு பார்க்க போறீங்களா? நான் கடன் வாங்கின நுரையீரலோடு நான் இருக்கிறேன். ഇവർക്ക് ദൈവ കൃപയാൽ ദൈവം ആദ്യമേ കൊടുത്തു വിട്ടല്ലങ്ങ. ஆமென். ஆனால் இவர்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் முதல்லே கொடுத்த லென்ஸ் இருக்கிறார். ഞാൻ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പോടാൻ പോവാ. நான் இப்போ ஒரு அல்லேலியா சொல்ல போறேன். അമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത് പിടിച്ചോളാനാ. நான் எல்லாரும் மைக்ல சொல்ல சொல்லாங்க. நான் மைக்க மாத்திட்டு அல்லேலியா சொல்ல போறேன். സകല എണ്ണത്തെ ഞാൻ കൊയറിന്ന് പിടിച്ചുവിടും. நான் சொல்ற அல்லேலியாவோட பவர்ஃபுல்லா அல்லேலியா சொல்லாத எல்லாத்தையும் கொயர்ல இருந்து பிரிச்சு விட்டுறோம். 1 2 3 ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நயா எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குது. 13ஆம் வாக்கியம். 13ஆம் வசனம். നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. We have a glorious ministry. எங்களுக்கு ஒரு மகிமையான ஊழியம் உண்டு. We have a valuable treasure. எங்களுக்கு ஒரு மேன்மையான பொக்கிஷம் உண்டு. And we have the same kind of spirit. எங்களுக்கு ஒரே ஆவியுடையவர்களாய் இருக்கிறோம். വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവര് സംസാരിച്ചു. விசுவாசித்ததினால் அவர்கள் பேசினார்கள். അതേ ആത്മാവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് அதே ஆவியானவர் விசுவாசிக்கிற எங்களுக்கு இருப்பதினால் ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. நாங்களும் பேசுகிறோம். യഹോവയുടെ യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന கர்த்தரின் யுத்தத்தை செய்கிற കമാൻഡർ, ஆமென், போர்ச்சேவர்கள் யோசுவா അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുക. அவன் யுத்தம் செய்கிறான். പക്ഷെ യുദ്ധം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. யுத்தம் ஒன்றும் ஆகவில்லை. സന്ധ്യയാവുക, சாயங்காலம் ஆயிற்று. ഇരുട്ട് വ്യാപരിച്ചാൽ ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതികൾ കൊണ്ടുപോകും. இருட்டு வந்துட்டுன்னா இருட்டின் சந்ததிகள் ஓட தொடங்கும். கொண்டு போகும். അതുകൊണ്ട് ஆகையினால் യോശുവ സൂര്യനെ നോക്കി. யோசுவா சூரியனை பார்த்தான். സൂര്യ നിൽക്കവിടെ. சூரியனே அங்கே நில். അവൻ തിരിഞ്ഞു, திரும்பி பார்த்தான். ചന്ദ്ര നീ നിൽക്കവിടെ. சந்திரனே நீ நில்லங்கே. രണ്ടും സ്റ്റോപ്പായി. രണ്ടും நின்று விட்டது. സൂര്യൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? சூரியன் எப்படி நிக்கும்? ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും? சந்திரன் எப்படி நிக்கும்? അതിന് കീ കൊടുത്ത് വിട്ടേക്ക. அதற்கு கீ கொடுத்து வச்சிருக்கிறான். കീ കൊടുത്തവൻ വിചാരിച്ചാലേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ.
ஆமென். அதை இயக்குகிறவரால் மட்டும்தான் அதை நிறுத்த முடியும். അപ്പൊ സൂര്യനല്ല അനുസരിച്ച്, அப்போ கீழ்ப்படிந்தது சூரியன் அல்ல, ചന്ദ്രനല്ല അനുസരിച്ച്, சந்திரன் அல்ல கீழ்ப்படிந்தது. പിന്നെ ആരാ അനുസരിച്ച്? அது யார் கீழ்ப்படிந்தது? ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കിൽ യഹോവ കീഴ്പ്പെട്ട ആ ദിവസം പോലെ വേറെ ഒരു ദിവസം ചരിത്രത്തിലില്ല. ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தைக்கு ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையை அவன் கீழ்ப்படிந்ததை போல சரித்திரத்தில் வேற ஒரு நாட்களும் அவன் தேவன் கீழ்ப்படிந்ததில்லை. വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ, விசுவாசத்தோடு நீ அவன் பேசினால் சொன்னால் ദൈവം നിൽക്കും, தேவன் நிற்பார். 3 ബാലന്മാർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. 3 வாலிபர்கள் ராஜாவிடத்தில் சொன்னால், ராஜாவே, இந்த காரியத்தை குறித்து உம்மோடு பேச எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை, ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, எங்களுக்கு பேச வேண்டிய தேவையில்லை. പറയേണ്ടവൻ തക്ക സമയത്ത് പറയും, അന്നേരം നീട്ട് പഠിക്കും. சொல்ல வேண்டியவன் அவன் சரியான நேரத்தில் பேசுவான், அப்பொழுது நீ புரிந்து கொள்வார். വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു, விசுவாசம் உள்ளதினால் அவங்க சொன்னாங்க. വിശ്വസിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു. விசுவாசித்தார்கள், ஆகையினால் சொன்னார்கள். മോശ വന്നേച്ച് ഫറവോന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനു എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കൂ എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു. மோசே பார்வோனுக்கு முன்பாக வந்து நின்று சொன்னார், என்னை ஆராதிக்கிறவர்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சேனைகளை கட்ட சொல்லுகிறார் என்று சொன்னார். Who is that? அந்த யெகோவா யாரு? അവന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാൻ അവനാരാ? அவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிய அவர் யாராயிருக்கிறார்? பார்வோனே, അവൻ ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും. அவர் யார் என்று தம்மை வெளிப்படுத்துவார். നിനക്കറിയാവോ അവൻ ആരാന്ന്? உனக்கு தெரியும் அவர் யார் என்று? നിന്റെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കുന്നവൻ അവന്. ஆமா, உன்னை ஆமென் ஸ்தோத்திரம் மிகவும் கடினமாய் ஆமென் சூழ்நிலைக்கு நேராய் தள்ளுகிறவர் அவர். നിന്റെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കുന്നവൻ അവന്. உனக்கு தண்ணி காட்டுகிறவர் அவர். അവന്റെ ഒരു വിരൽ അനങ്ങിയാ മതി, നീ പഠിക്കും. அவருடைய ஒரு விரல் மட்டும் அசைந்தால் போதும், நீ சிலதை கற்றுக்கொள்வாய். ഇവരൊക്കെ സംസാരിച്ചത്, இவர்கள் எல்லாம் பேசினது അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായോണ്ടാ. அவர்களுக்கு விசுவாசம் இருந்ததினாலே നമ്മളും സംസാരിക്കണം, நாமும் பேச வேண்டும். വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം, விசுவாசித்து பேச வேண்டும். വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. விசுவாசம் இருந்தா பேசணும். മൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ തലയും വെച്ച്, എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലേ, എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വന്നെന്താ, ഇങ്ങനെ മൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞു പോലും. முட்டிக்கடையில தலையும் கொண்டு வச்சுட்டு எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இப்படி சொல்லவே கூடாது. Shut up your mouth. உன்னுடைய வாயை மூடிக்கொள். சும்மா வலையெல்லாம் പറഞ്ഞാൽ என்ன പറ്റുമെന്നറിയോ? ஆமா, தேவையில்லாம வாய் திறந்து இப்படி வார்த்தை சொன்னால் என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஆசாப் ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ஆசாப் ஒரு முறை சொன்னான். തുടങ്ങിയത് നല്ല ഭാഷയിലാണ്, அவன் தொடங்கினது நல்ல மொழியில தொடங்கினான். യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ, നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നിശ്ചയം. ஆமென். கர்த்தர் சகலருக்கும் நல்லவராய் இருக்கிறார், சுத்த மனசுள்ளவருக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். பட் ஆனால் ഈ ബട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. இந்த ஆனால் என்கிற வார்த்தை கவனிக்கப்பட வேண்டும். വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെ ബട്ട് വന്നാലും അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തണം. எங்கெல்லாம் வேதாகமத்திலே ஆனால் என்கிற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் நிறுத்தி கவனிக்க வேண்டும். സൂക്ഷിച്ചോണം, கவனிக்கணும். ഒന്നീ നിന്റെ നട്ട് അഴിയും, ഇല്ല നിന്റെ നട്ട് മുറുകും. ஒருவேளை உன்னுடைய நட்டு ஆமென் அவிழ்க்கப்படும், இல்லைன்னா அது ஆமென் பலப்படுத்தப்படும். பட் ஆனால் എന്റെ കാലടികൾ ഏറെക്കുറെ വഴുതിപ്പോയി. என்னுடைய கால்கள் சற்று வழுதி போனது. என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? என்ன എന്താ കാര്യം? காரணம் என்ன? Looking at the crowns of the unrighteous and the crosses of the righteous, he was shaken. ஆமென். பரிசுத்தமுள்ள ஆமென் பரிசுத்தமுள்ளவருடைய முகத்தை பார்ப்பதும் அசுத்தத்தை அவர் பார்த்த பொழுது அவருடைய கண்கள் வித்தியாசப்பட்டது, கால் வழுகி போனது. ദുഷ്ടന്മാരുടെ കിരീടവും ശിഷ്ടന്മാരുടെ കഷ്ടതയും കണ്ട് അവന്റെ കാൽ ഇടറിപ്പോയി. துஷ்டர்களுடைய கிரீடத்தையும் ஆமென் கஷ்டப்படுகிறவனின் காரியத்தை கண்ட பொழுது அவன் கால்கள் ஆமென் பதறி போனது. ദുഷ്ടന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് നോക്കുക, துன்மார்க்கனுடைய அரமனைக்கு முன்பதாக சென்று பாருங்கள், അവന്റെ കണ്ണ് ഉതളഞ്ഞാ പോലെ ഉന്തി നിൽക്കുന്നു, அவனுடைய கண்கள் பெரிதாய் நிற்கிறது, അവന്റെ
മുഖം നോക്കിയ തക്കാളിക്ക പോലെ പഴുത്തു വീഴുന്നു. അവൻ മുഖത്തെ பாருங்க பெரிய அழகாய் பெருசாய் இருக்கிறது. അവന്റെ മസിൽസ് ഒക്കെ നോക്കിയേ, அவனுடைய வல்லமை, அவன் சரீரத்தின் மசில் பவரை பாருங்கள். കൊട്ടാരം ഒന്ന് നോക്കിയേ, அரமனை பாருங்கள். ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവന്, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ആൾക്കാരെ മാല ഇടുന്ന പോലെയല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നേ. ஆமென். மாலை போடுகிறவனாய் அவன் நிற்கிறான். ഒത്തിരി വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കല്ലേ അവന്, தண்ணீர் அதிகமாய் எடுக்கிறான். അവന് വേണ്ടതെല്ലാം അവനില്ലേ, எல்லாம் தேவையான எல்லாம் இருக்கிறது. ഞാൻ എന്തിനാ കറുപ്പെടുത്ത് കിടന്ന്, நான் എന്തിനാ കറുപ്പെടുത്ത് നടന്ന കറുത്ത പുത്തകം കൊണ്ട് നടന്നേ, நான் எதற்காக இந்த புத்தகத்தை தூக்கிட்டு நடக்கணும்? മരിച്ചകളാൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുക, நான் அதிகமாய் கஷ்டப்படுகிறேன். ഒന്നും വയ്യ, ஒண்ணுமல்ல. എന്തിനാ, எதற்காக? ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു. இது தேவையில்லாமல் இருந்தது. ഈ വല്ലോന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കരുത്. ഭാഗ്യവശാൽ ദൈവം ഇറങ്ങുന്ന അവൻ്റെ കുത്തിന് പിടിച്ച് അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ച് അവൻ്റെ താടിക്കൊരു തട്ട് കൊടുത്തേച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എടാ വല്ലോൻ്റെയും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കാതെ നിന്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്ക്. யாருடையாகிலும் பலமுள்ள கொட்டாமின் அரமனைக்கு முன்பாக நின்று அவனுக்கு ஏற்பட்டதான காரியங்களை கண்டு நீ வேதனைப்பட்டு அவன் உனக்குள்ளே நிற்க விடாமல் ஆண்டவர் அவனை தூக்கி எடுத்து தம்முடைய பலத்தில் நிரப்பி உன் கண்கள் என் கண்களை பார்க்க கடவுதென்றார். அப்பதான் அவர் புரிந்து கொண்டான். அவன் சொல்லுகிறான், എന്റെ ദൈവമേ, என் தேவனே, ഒടുക്കുവാനേലും എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതിനോട് സ്തോത്രം. கடைசியாக இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தீரே உமக்கு நன்றி. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പം ഞാനൊരു ബ്രൂട്ടൽ ആനിമൽ ആയിരുന്നു, ഞാൻ വിവരം കെട്ട ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു മൃഗമായിരുന്നു. அங்கே நின்று நான் சிந்தித்த பொழுது அவன் எதையும் தெரியாத நபராக அவன் ஒரு மனித மிருகமாக இருந்தேன். ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തലമുറയെ ഞാൻ മുടിച്ചേനെ. அங்கே நின்று கொண்டிருந்திருக்குமேயானால் என் தலைமுறையை நான் நிர்மூலமாக்கி இருப்பேன். എന്റെ തലമുറയോട് ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. என் தலைமுறைக்கு நான் துரோகம் செய்திருப்பேன். എന്നാൽ എന്റെ ഒടുക്കത്തിന്റെ മുൻപേ നീ ഒടുക്കം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി. ஆனால் என்னை கடைசியாக நீர் இந்த இடத்திலே கொண்டு நிறுத்தினீ. ആമേൻ. പറയാണ്, നിന്റെ വലങ്കരം കൊണ്ട് നീ എന്നെ പിടിക്കും, നിന്റെ ആലോചന കൊണ്ട് നീ എന്നെ നടത്തും, பின்னத்தேதில் நீ என்னை மகத்துவத்தில் கைக்கொள்ளும். அவன் சொல்லுகிறான், உமது வலது கரம் என்னை பிடித்துக் கொள்ளும், உம்முடைய மகிமை என்னை உயர்த்தும், கடைசியில் அவன் கர்த்தரனை உயர்த்துவார். ഇന്നെന്തോ നടക്കുന്നു, ഇന്നെന്തോ ഉണ്ട്, ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം. അവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ ആരായി തീരും എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. இன்றைக்கு என்ன இருக்கிறது, என்னவாய் மாறப்போகிறீர்கள் என்பதல்ல காரியம். கடைசி நாளில் அவருக்கு முன்பாக நீ யாராய் நிற்கப் போகிறாய் என்பதே முக்கியமாய் கவனிக்கப்பட வேண்டியது. നിന്റെ ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, നീ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട. ஆமென். இருதயம் சோர்ந்து போகும் பொழுது, மனது வேதனைப்படுமோ, ஒன்னும் பேச வேண்டாம். എന്നാൽ വിശ്വാസം കത്തിക്കാളുമ്പോൾ കേറി പറഞ്ഞു. ஆனால் விசுவாசம் பெருகி வரும்போ நீ சத்தமா சொல்லு, ശക്തമായി പറഞ്ഞു, சத்தமா சொல்லு. നീ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നടക്കും. நீ சொன்னா அப்படியே சம்பவிக்கும். യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് മാറാൻ പറഞ്ഞ അത് മാറിയിരിക്കും. நீங்கள் சற்றாகிலும் சந்தேகப்படாமல் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போ என்றால் அது பெயர்ந்து போகும் என்று இயேசுநாதர் சொன்னார். പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു. நீ சொன்னது போல சம்பவிக்கும் என்று உண்மையாகவே சொல்லுகிறேன். ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. പറഞ്ഞാ നടക്കുന്നേ, ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. പറഞ്ഞാ നടക്കുന്നേ, சொன்னா சம்பவிக்கும். പറയുന്ന പോലെ നടക്കുന്നേ, சொல்கிறதை போல நடக்கும். പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, சொன்னால் நடக்கும். എനിക്ക് ഒത്തിരി 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 കഥകളുണ്ട്. எனக்கு அநேக சாட்சியமான கதைகள் സദേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ പറയാൻ എനിക്കുണ്ട്. சதேன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எனக்கு அநேக சாட்சிகள் உண்டு. എന്റെ 14ാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് என்னுடைய ഈ 71ാമത്തെ വയസ്സ് തീരാൻ പോകുന്നിടം വരെ 57 വർഷം ഞാൻ കണ്ടത്, പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി എത്ര പുസ്തകം എഴുതിയാലും തീരില്ല. ஆமென். இந்த 14 வயதில இருந்து 71 வயது வரைக்கும் இத்தனை காலங்கள் நான் கண்டதான ஆண்டவருடைய செயல்கள் எவ்வளவு புத்தகங்கள் எழுதினாலும் தீராத அளவிற்கு ஆண்டவருக்கு. പാസ്റ്റർ ഡി ജോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിക്കൊരു ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്, ദേവദാസ്. ஆமென். இந்த போதகர் டி ஜோய் என்று சொல்லும்போ அந்த டிக்கு ஒரு முழு பெயர் உண்டு, தேவதாஸ்.
അദ്ദേഹം ഉണ്ടപ്പാറയിലെ പാസ്റ്ററായിരുന്നു. அவர் உண்டப்பாறையிலே போதகராயிருந்தார். ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച് സദേൻ ഭാഗത്തുള്ള சதேன் பகுதியிலுள்ள தென் பகுதியிலுள்ள முதல் சபையா കൊണ്ണിയൂരിൽ ഉണ്ടപ്പാറയിലെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുമ്പോൾ கொன்னியூர் பகுதியிலே உண்டப்பாறை என்ற பகுதியில் ஊழியராக இருந்தார். പാസ്റ്റർ എസീക്കിയൽ ജോഷുവയുടെയും എൽ സാംസാറിന്റെയും ഒക്കെ സഹോദരങ്ങള് അവിടുന്ന് ഒരു 3.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചക്കിപ്പാറയുണ്ട്. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂഷൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പരിപാടിയായി. ஆமென். அங்கிருந்து 3.5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சக்கிப்பாறை என்ற ஒரு இடம் உண்டு. அங்கே ஒரு ஆங்கில ஆமென் வகுப்பு தொடங்கப்பட்டது. அதன் பிற்பாடு சண்டே ஸ்கூல் துவங்கப்பட்டது. அங்கே ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்கவும் அவர்கள் நினைத்தார்கள். തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കോശി വൈദ്യനെ 3 ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചു. அவிதமாய் சிந்தித்த பொழுது கோஷி வைத்தியன் போதகரை 3 நாள் ஊழியத்திற்கு என்று அழைக்க தீர்மானித்தார்கள். ഉണ്ടപ്പാറ എന്ന ദേവദാസ് പാസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ നടന്ന് ചക്കിപ്പാറയെ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറായി. ஆமென். உண்டப்பாறை பகுதியில் சென்று தேவதாஸ் போதகரோடு சேர்ந்து சக்கிப்பாறை என்ற இடம் வரைக்கும் நடந்து சென்று ஊழியம் செய்ய நாங்கள் ஆமென் விரும்பினேன். അവിടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് CSI-കാരും പിന്നെ കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളുവാ. ஆமென். அதுல அவங்க இருக்கிற பகுதியில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் CSI காரங்க மற்றும் இந்து ஜனங்களாய். പാട്ടുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, பாடல் முடிந்தது. കോശി വൈദ്യൻ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമായി. நான் பிரசங்கிக்க துவங்கினேன். അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്നപ്പോഴാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പൂസായ കുടിച്ച് പൂസായ അച്ചായൻ കൊച്ചമ്മയും വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ടത്. ஆமென். நான் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக எழுந்து நிற்கிற நேரத்தில் பக்கத்து வீட்டிலுள்ள நபர் அவருடைய மனைவியை குடித்து வெறித்தவனாக ஒரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிடுகிறதை நான் கேட்டேன். അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ബഹളം അപ്പോഴാ കേൾക്കുന്നത്. அந்த பக்கத்து வீட்டில் உள்ள சண்டையை நான் அப்பதான் கேட்கிறேன். പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. பாட்டுக்கடையில இது ஒண்ணும் நான் கேட்கல. എന്റെ പ്രസംഗ സമയമായപ്പോഴാ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇളകി. என் பிரசங்க நேரத்தில் தான் இதெல்லாம் கூடோட எழுதுனது. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായി. என்னால பொறுத்து கொள்ள முடியல. ഞാൻ എന്റെ തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു. நான் என் தலையில கை வச்சேன். എന്നാ ചക്കിപ്പാറയാ ഇത്? என்ன சக்கி பாறை இது? ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. ഈ സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇവിടെ ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഈ സ്ഥലം ഇനി ചക്കിപ്പാറയല്ല, സമാധാനപുരമാണ്. இங்கே சமாதான சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. இன்று முதல் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது. ஆகையினால் இது சக்கிப்பாறை அல்ல, இது சமாதான சுவிசேஷபுரம் என்று. സമാധാനപുരം. സമാധാനപുരം. കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു, ചർച്ച് തുടങ്ങി, വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു സമാധാനപുരം അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ്. கன்வென்ஷன் முடிந்தது, ஆராதனை துவங்கினது, ஆலயத்தின் முன்பகுதியில் எழுதப்பட்டது ஆமென் சமாதானபுரம் என்று, ஏஜி சபை என்று. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? உங்களுக்கு தெரியுமா? വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു, வருடங்கள் பலதும் தாண்டினது. അതേ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിലും ചക്കിപ്പാറയില്ല, ഒണ്ടേലും ബ്രാക്കറ്റില്ല, സമാധാനപുരമാണ്. அங்கே இப்பொழுது அரசாங்க கருத்திலேயும் ஆமென் சக்கிப்பாறை என்ற இடமல்ல, அங்கு சமாதானபுரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. നീ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമെന്ന്, நீ சொன்னா அது அப்படியாகும். നിന്റെ വാക്കിങ്കൽ உன் வார்த்தைக்கு முன்பாக ഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങുമെന്ന്, ஆமென் பூதங்கள் ஆமென் பிசாசுகள் அடங்கும், രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമെന്ന്, வியாதிகள் சுகமாக்கப்படும், അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന്, அற்புதங்கள் சம்பவிக்கும், വഴികൾ തുറക്കുമെന്ന്, வழிகள் திறக்கப்படும், ഓടാമ്പലുകൾ തകരുമെന്ന്, இரும்பு வாசல்கள் உடைக்கப்படும். In the mighty name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில். ടൈം പോയെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. நேரம் முடிந்து விட்டது நினைக்கிறேன். അതിന്റെ 16 5 ഒന്നും കൂടെ വേഗം വായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ, അതുകൊണ്ട് ஆனபடியினாலே ഞങ്ങൾ நாங்கள் അധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, சோர்ந்து போகிறதில்லை, മടുത്തു പോകുന്നില്ല, சோர்ந்து போகிறதில்லை, പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല, பின்வாங்கி போவதில்லை. അറുക്കാനുള്ള ആടിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയേക്കാം, அடிக்கப்பட போகிற ஆட்டுக்குட்டியை போல எண்ணப்படலாம். ഒന്ന് കുറേ അതേ 40 അടി 5 വട്ടം അടിച്ചേക്കാം, ஒன்று குறைய 40 அடிகள் 5 முறை அடிக்கப்படலாம். ഞങ്ങളെ പൈത്യക്കാരെന്ന് എണ്ണിയേക്കാം, எங்களை பைத்தியக்காரர்கள் என்று எண்ணலாம். കപ്പൽ ഛേദം വന്നേക്കാം, கப்பல் சேதம் உண்டாகலாம், കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്തുണ്ടായേക്കാം, திருடர்களால் உண்டாகிற ஆபத்து உண்டாகலாம், കള്ള സഹോദരന്മാരാൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് ഉണ്ടായേക്കാം, கள்ள சகோதரர்களால் உண்டாகிற பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத பிரச்சனை உண்டாகலாம். പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോകില്ല. ஆனால் நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை.
സോർന്നു പോകാതെ, சோர்ந்து போகாதே, സോർന്നു പോകാതെ, சோர்ந்து போகாதே, തളർന്നു പോകാതെ, தளர்ந்து போகாதே, ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ. சோர்ந்து போகாதே. എന്നാ കാരണം? காரணம் என்ன? നിന്റെ ഈ തളരുന്ന ശരീരത്തിനപ്പുറത്ത്, என்ன இந்த தளர்ந்து போகிற இந்த சரீரத்திற்கு மேல, ഈ മൺകൂടാരത്തിനപ്പുറത്ത്, இந்த மண் கூடாரத்திற்கு அந்த புறமா, അപ്പുറത്ത്, அப்புறமா, കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത്, கல்லறைக்கு பின்பா, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാസത്തിനപ്പുറത്ത് உலக வாழ்வுக்கு பின்பதான் നമുക്കൊരു നിലനിൽക്കുന്ന പട്ടണമുണ്ട്. நிலை நிற்கிற ஒரு பட்டணம் உண்டு. മൺമയമായ ഈ ശരീരം വിട്ടാൽ, மண் கூடாரமாம் சரீரம் விட்டு போனால், വെണ്മയമായ ശരീരം തരുന്ന വിൺരൂപി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. விண் சரீரம் அடைகிற விண் சரீரத்தை தருகிற விண்ரூபியாம் இயேசுவுண்டு. ഓ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല. ஆகையினால் நாங்கள் சோர்ந்து போவதில்லை. ഈ കൂടാരം പൊളിയും, இந்த மண்பாண்டம் உடைந்து போகும், എന്നാൽ ஆனால் ഒരു കൊട്ടാരം കിട്ടും. ஆனால் ஒரு அரண்மனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம். പൗലോസ്ലീഹ பவுல் നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറയുന്ന കൂടാരം എന്നാ. நம்முடைய சரீரத்தை கூடாரம் என்று சொல்லுகிறார். അങ്ങേര് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക, சுவிசேஷத்தை பேசிக்கொண்டு நடக்கிறார். എത്ര സഭയാ സ്ഥാപിച്ച്, எத்தனை சபை உருவாக்கினா, എവിടം വരെ പോയെന്നറിയോ? எதுவரைக்கும் போனார் தெரியுமா? അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു 14 പിന്നെ ഒരു 3 മണിക്കൂറുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത്, പിന്നെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നേച്ച് എൻ്റെ അനുഭവം അത് മാറട്ടെ. ഡോക്ടർ ജേക്കബ് മാത്യു അവരുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം പറഞ്ഞു, ആ ജെറ്റ് ലാഗ് മാറിയില്ല പാസ്റ്റേ. ஆமென். 14 மணி நேரம், அதன் பிற்பாடு 3 மணி நேரம் ஃப்ளைட்லையும், ஆமென், அதன் பிற்பாடு ட்ரெயின்லையும், ஆமென், இப்படியாக பயணம் செய்து நாங்கள் இங்கே வந்தோம். வந்த பொழுது பாஸ்டர் சொன்னதான காரியம், அந்த ക്ഷീണം, அந்த சோர்வு மாறவில்லை. சோர்ந்து போக പൗലോസിന് ജെറ്റും ഇല്ല, ജംബോയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ஆனால் பவுலுக்கு இப்படிப்பட்ட எந்த விதமான பயண அனுபவத்தை பயணிப்பதற்கான எளிதான முறைகள் எதுவும் இல்லை. വിദൂര ദേശം വരെ പോയി, மிகுந்த தொலை தூரத்திற்கு அவர் பயணித்தார். എന്നിട്ട് പറയുക, அதன் பிற்பாடு சொல்லுகிறார், ഇനി എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. இனி ஊழியம் செய்வதற்கு இங்கே இடம் இல்லை. തെക്കൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇനി സഭയ്ക്ക് സ്ഥലമില്ല, ഇനി അങ്ങ് കന്യാകുമാരിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണം. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய தலைவர் சொன்னது போல இங்க எல்லாம் ஊழியம் செய்யறதுக்கு இடம் இல்லை, இனி கன்னியாகுமரிக்கு அந்த பக்கம் தான் இனி போகணும். ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, இங்க எல்லாம் ஊழியம் செய்ய இடம் இல்லை. അതുകൊണ്ട് ഇനി വെള്ളറട കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണം. அதனால இனி வெள்ளரட தாண்டி அந்த பக்கம் போனோம். പൗലോസ് പറയാ, பவுல் சொல்லுகிறார், എനിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല, ഇനി எனக்கு இங்க இனி இடம் இல்லை, ഇനി അങ്ങ് സ്പാനിയയിലേക്ക് പോകണം, இனி ஸ்பானியா பட்டணத்துக்கு, സ്പെയിനിലേക്ക് പോകണം, ஸ்பெயினுக்கு അങ്ങ് போகணும். പടിഞ്ഞാറേ അറ്റം പോകണം. ஆமென். இன்னொரு பகுதிக்கு நான் செல்ல வேண்டும். പോകുന്നതിന്റെ ഇടയില് റോമിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം, നിങ്ങളെ യാത്രയും അയക്കണം. ஆமென். இதற்கிடையிலே ரோமில வந்து நான் உங்களை பார்க்கணும், உங்களை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ആ മനുഷ്യൻ പറയാ, ഞാൻ തളരുന്നില്ല. அவர் சொல்லுகிறார், நான் சோர்ந்து போவதில்லை, ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, நான் சோர்ந்து போகிறதில்லை. അവൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പം ഇന്നത്തെ ചില സഭകൾ കണക്കാ, വരവ് ചെലവ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും അവർക്കില്ല. ஆமென். அவர் பிரசங்கிக்கும் போதும் அவன் இன்னைக்குள்ள பல சபைகளை குறித்து வரவை குறித்தோ செலவை குறித்த எந்த சிந்தனையும் இல்லை. നല്ല നല്ല പരിപാടിയായത്, நல்ல அழகான സുന്ദരം പരിപാടിയാ, மிகவும் அழகா இருக்கு. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ലക്ഷങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ஆனா இதுக்கு பின்னால பெரிய செலவு இருக்கிறது. ഈ സൂത്രത്തിലെ സ്വത്രാഴ്ച ഇട്ടാ പോരാന്ന്. ஆமென். ஏமாற்றி காணிக்கை செலுத்துகிறது மட்டும் போதாது. പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പം, പൗൽ പ്രസംഗിക്കും പോത്, രാവിലെ തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുമ്പം, காலையிலே ஆமென் பாடசாலையில் போய் பிரசங்கிக்கும் போதும், വൈകിട്ട് ചന്തയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പം, சாயங்காலம் ஆமென் சந்தையிலே பிரசங்கிக்கும் போதும், രാത്രി 2 കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, இரவு 2 நண்பர்களை அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. പ്രിസ്കില്ലയും അക്വിലാവും, பிரிஸ்கில்லாவும் அக்விலாவும் 3 പേരോട് ഇരുന്ന് കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുക. 3 பேர் சேர்ந்து கூடார வேலை செய்கிறார்கள். അവൻ വീക്കെൻഡില് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് വിറ്റച്ച കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതെന്ന്. அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு அது சேல் பண்ணின பிற்பாடுதான் தன்னுடைய சொந்த காரிய தேவைகளை சந்திக்கப்பட வேண்டும். എന്തായാലും ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് സ്തോത്രം. ஆனால் பிலிப்பிய സഭയെ நினைத்து நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். പല പ്രാവശ്യം വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ വഴി എനിക്ക് അല്പം പൈസ അയച്ചു തന്നു.
அவர்கள் எனக்கு பல முறை எனக்கு பணத்தை அனுப்பி தந்தார்கள். അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ദൈവം തീർത്തു കൊടുത്തിരിക്കും. அவனுடைய தேவைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் சந்தித்தார். കൊടുക്കുന്നത് നഷ്ടമല്ലത് നേട്ടമാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞു. கொடுப்பது எப்போதுமே ஆமென் ஸ்தோத்திரம், அது தோல்வி அல்ல, அது உங்களுக்கு லாபம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். കൊടുക്കുന്നത് കൃപയാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ. கொடுப்பது கிருபை என்பதை அறிந்து கொள். കൊടുക്കുന്നതാണ് നേട്ടമെന്ന് അറിഞ്ഞോ. கொடுப்பதுதான் ஆமென் லாபம் என்பதை அறிந்து கொள். ഇവൻ കൂടാരമുണ്ടാക്കി, இவன் கூடாரத்தை உருவாக்கினான். അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്. அப்படித்தான் அவன் வாழ்ந்து கொண்டான். കൂടാരത്തിന്റെ പരിപാടി എല്ലാം അയാൾക്ക് അറിയാം. அப்ப கூடார வேலையை நன்றாக தெரிந்தது. കൂടാരം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, கூடாரம் போட்டால் 8 തൂണുണ്ട് 8 സ്ഥലത്തായിട്ട്. 8 பகுதியில 8 தூண்கள் உண்டு. കയറ് വലിച്ചങ്ങോട്ട് കെട്ടുക. அந்த கயிறை இழுத்து கட்டப்படும். നടുക്കൊരു തൂണുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിലൂടെ താപ്പിടുന്നേ. ஆமென். நடுக்கு இன்னொரு தூண் கொடுக்கப்படும், அதற்கு மேலே போட்டு இந்த டாப்பா போடப்படும். കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ, சில நாட்கள் தாண்டும், ചൂടും വെയിലും മഴയും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ, வெப்பத்தின் நிமித்தம் மழை நிமித்தமா ആദ്യം ടാർപ്പാളിൻ നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ടാർപ്പാ கொஞ்சம் நரைத்து தொடங்கும். കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കീറാൻ തുടങ്ങും. கொஞ்ச நாள் பாண்டின பிறப்ப இடையிடையே கொஞ்சம் கீற தொடங்கும். കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നടുക്കത്തെ തൂണൊന്ന് ആടാൻ തുടങ്ങും. அது சில நாட்கள் பிற்பாடு அந்த நடுவில் நிற்கிற தூண் கொஞ்சம் அசைய தொடங்கும். പിന്നെ 8 കാലും ആടാൻ തുടങ്ങും. அதன் பிற்பாடு இந்த 8 காலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட தொடங்கும். അമ്മച്ചി എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേക്കും. பாட்டி உட்கார்ந்துட்டு எலும்ப பார்க்கும்போது மிக கடினமா எலும்ப தொடங்கும். ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും. முதுகுல இப்படி பிடித்து கொண்டே நிப்பாங்க. അമ്മാമേ, അമ്മച്ചി, നിന്റെ കൂടാരം പൊളിയാറായി. ஆமென். பிரியமானவர்களே, உங்கள் கூடாரம் தகர்க்கப்பட போகிறது. നിന്റെ കൂടാരം പൊളിയും. உன்னுடைய கூடாரம் தகர்க்கப்படும். എത്ര നാള് നീ ആമേൻ കരുത്ത് ശേഖരിച്ചാലും ഒരു ദിവസം ഇത് പൊളിയും. ஆமென். எவ்வளவு நாட்கள் நீ பவர் ஆமென் வல்லமை உனக்குள்ள சேமித்தாலும் இந்த கூடாரம் பொழிந்து போகும். പൗലോസ് നിരാശപ്പെട്ടില്ല. ஆனால் பவுல் சோர்ந்து போகல. என்ன காரியம் അറിയോ? என்ன காரியம் தெரியும்? എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. எனக்கு ஒன்று தெரியும். ഈ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞാൽ, இந்த கூடாரம் உடைந்தால் എനിക്കൊരു കൊട്ടാരമുണ്ട്. எனக்கொரு அரமனை உண்டு. എനിക്കൊരു കൊട്ടാരമുണ്ട്. எனக்கொரு அரமனை உண்டு. തോന്നുന്നല്ല. ஆமென். எனக்கு இருக்கலாம் என்று சொல்லவில்லை, എനിക്കുണ്ടെന്ന് எனக்கு உண்டு என்று சொல்லுகிறான். ഉറപ്പുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? எத்தனை பேர் அது உறுதியுள்ளவர்கள்? അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, நான் கேட்கிறேன், ഒരു കൊട്ടാരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടാരം വലിച്ചെറിയാൻ നീ തയ്യാറാകില്ലേ? ஒரு அரமனை உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் ஆமென் உங்களுடைய இந்த கூடாரத்தை எரித்து ஆமென் கலைந்து போட நீங்கள் விரும்புவீர்களா? അന്നേരം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ആവേശം വരത്തില്ലേ? அப்பொழுதுதான் பழைய கம்யூனிஸ்டுகளுடைய தேவன் வேகம் வரும். നഷ്ടപ്പെടുവാൻ വിലങ്ങുകൈകൾ കിട്ടാൻ ഉള്ളത് പുതിയൊരു ലോകം. இது அவர்களுடைய சோகம். നഷ്ടപ്പെടുവാൻ വിലങ്ങു കൈകൾ കിട്ടാനുള്ളത് പുതിയൊരു ലോകം. நஷ்டப்படுவதற்கு விலங்கு கைகள், ஆனால் கிடைக்க போவதற்கு ஒரு பெரிய உலகம். ഇത് നഷ്ടപ്പെടട്ടെ. இது நஷ்டப்படட்டும். നമ്മൾ പതറില്ല. நாம் പതറില്ല. நாம் பதறி போவதில்லை. ദൈവം എനിക്കൊരു മഹത്തരമായ ശുശ്രൂഷ തന്നു. கர்த்தர் எனக்கு ஒரு மகிமையான ஊழியத்தை தந்திருக்கிறார். അവൻ ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ അതിശ്രേഷ്ഠമായ വിശിഷ്ടമായ ഒരു നിക്ഷേപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വെച്ചു. இந்த உலகத்திற்கு நான் கொடுப்பதற்கென்று ஒரு மகிமையான பொக்கிஷத்தை இந்த மண்பாண்டங்களுக்குள்ளே கர்த்தர் வைத்தார். ഈ ശരീരം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണെങ്കിലും തകർന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപം വിലയേറിയതാണ്. இந்த சரீரம் ஆமென் அது பொழிந்து போகிற தகர்ந்து போகிறதா இருந்தாலும், இந்த மண்பாண்டம் அழிந்து போகிறதா இருந்தாலும், இதற்குள்ளே ஒரு மகிமையான பொக்கிஷத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். വിശ്വാസമുണ്ട്. உனக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഒരു ഭയങ്കര വിശ്വാസമുണ്ട്. எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் உண்டு? എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. எனக்கு ஒரு നம்பிக்கை உண்டு. മലകളെ നീക്കുന്ന വിശ്വാസം, மலைகளை நீக்கிற பெயர்ந்து போடுகிற விசுவாசம், കാട്ടത്തികളെ പിഴുതെറിയുന്ന വിശ്വാസം, காட்டு மரங்களை பிடுங்கிற விசுவாசம், രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം വരുത്തുന്ന വിശ്വാസം, வியாதிகள் மேல் கரங்களை வைக்கும் பொழுது உண்டாகிற പാമ്പുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വിശ്വാസം, പാമ്പുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വിശ്വാസം, பாம்புகளை பிடிக்கிற விசுவாசம், ഇളകി മറിയുന്ന കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന വിശ്വാസം, ஆமென் அலையடித்து வருகிற அலைகளை கொடூர அலைகளை சாந்தப்படுத்துகிற விசுவாசம், പറയുന്നത് അതുപോലെ നടത്തുന്ന വിശ്വാസം, சொல்கிறது அதுபோல சம்பவிக்க வைக்கிற விசுவாசம், ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറക്കുന്ന വിശ്വാസം, தேவனுடைய மகிமை இறங்க பண்ணுகிற ഓ விசுவாசம். വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. விசுவாசித்தால் நீ தேவனுடைய மகிமை காண்பாய். എനിക്കൊരു കല്ലറയ്ക്കപ്പുറത്ത് പ്രത്യാശയുണ്ട്. ஆமென். கல்லறைக்கு பிற்பாடு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே ആ അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള
എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. இந்த அனுபவம் சொந்தமா இருக்கிற எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ண தொடங்கலாம். ഇങ്ങനെ പോടാൻ മാട്ടേ, இப்படி அல்ல. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ എൻ്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിവേഗം ദൈവകൃപയാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ടെമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ യാത്ര അയച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, forget about your preaching. You are not supposed to preach anymore. நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிற்பாடு அங்கிருந்து என்னுடைய லங்ஸ் மாற்றி சிகிச்சை செஞ்ச பிற்பாடு மருத்துவர்கள் நான் புறப்பட்டு போகும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, இனி பிரசங்கிப்பதை குறித்து மறந்து விடுங்கள். ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ ആ 8 ഡോക്ടർമാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയില്ല. நான் அந்த 8 மருத்துவர்களை பார்த்து சொன்னேன், உங்களை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணாமல் நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் என்று. I need 20 minutes to share my testimony with you. எனக்கு 20 நிமிடங்கள் என் சாட்சியம் சொல்ல எனக்கு தேவைப்படுகிறது. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഡോക്ടർ തിമത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു, you can take 25 minutes, we will stand here. ஆமென். திமத்தி டாக்டர் என்னிடத்தில் சொன்னார், நீங்கள் 25 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நீங்கள் பிரசங்கம் நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லலாம். ലോക പ്രശസ്തരായ 8 ഡോക്ടർമാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ 25 മിനിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. உலக பிரசித்தி பெற்ற 8 மருத்துவர்களை நிறுத்தி வைத்து நான் என்னுடைய அனுபவத்தை 25 நிமிடம் பேசினேன். ഇന്ന് ഞാൻ അവരെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ കണ്ടാൽ here comes the miracle man എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടി വന്ന് എന്നെ ഹഗ് ചെയ്യും. ஆமென். நான் இப்பொழுதும் அவரை பார்க்க நான் சென்றால், ஆமென், இப்பொழுது இதோ அற்புத மனுஷன் வருகிறான் என்று என்னை அணைத்துக் கொள்வார்கள். ആമേൻ. ലങ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി അവിടെ വരുന്ന ഏത് വ്യക്തിയോടും ഈ ഡോക്ടർമാർ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കാര്യം പറയാതെ അതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഒരുത്തനെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ஆமென். லென்ஸ் சிகிச்சைக்காக ஆமென் அங்கே வருகிற யார் வந்தாலும் அவர்களிடத்தில் என்னை குறித்ததான அனுபவ சாட்சியம் சொல்லாமல் அவர்கள் அந்த மருத்துவம் செய்வதில்லை. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ 100 ഇരട്ടി ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുലുങ്ങാൻ തക്കോണം. ഞാൻ പറയും, സ്വോത്രം പൊടിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരല്ലേലിയ പറഞ്ഞാല് ചെറുത്താന്റെ ചങ്കത്തിട്ടൊരു ചവിട്ട് കൊടുക്കണം. ஆமென். நான் பலமுறை சொல்லுகிறது உண்டு, நீங்கள் ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொன்னா, நீங்க ஒரு அல்லேலியா சொன்னா, ஆமென், பிசாசுடைய ஆமென் கழுத்தில் அல்லது தலையில மிதிக்கத்தக்கதாக அது காணப்பட வேண்டும். ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് പുറത്തു പോകണം. இன்னும் சொன்னால் நீங்கள் போடுகிற அல்லேலியா சத்தத்தை கேட்டு இந்த இடத்தை விட்டு பிசாசு ஓடி போகணும். നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു അല്ലേലിയ പോടാൻ പോവുക, ചെറുത്താന്റെ പാട്ടയ്ക്ക് പോടണം. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அல்லேலியா போட போறோம். பிசாசுக்கு அவன் முதுகில அது போடத்தக்க நிலைமையில் அல்லேலியா போடுவோம். Are you ready? Are you ready? தயாரா இருக்கிறீங்களா? Are you ready? தயாரா இருக்கிறீங்களா? 1 2 3 அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா